ക്രൂശിൽ നീ എല്ലാം ചെയ്തല്ലോ, ക്രൂശിൽ നീ എല്ലാം തന്നല്ലോ. ഒന്നും ഞാൻ ചോദിക്കില്ലിനി, എല്ലാം ഞാൻ നൽകിടാം. ഒന്നും ഞാൻ ചോദിക്കില്ലിനി, എല്ലാം ഞാൻ നൽകിടാം. ക്രൂശിൽ നീ എല്ലാം ചെയ്തല്ലോ, ക്രൂശിൽ നീ എല്ലാം തന്നല്ലോ, ക്രൂശിൽ നീ എല്ലാം ചെയ്തല്ലോ, ക്രൂശിൽ നീ എല്ലാം തന്നല്ലോ. ഒന്നും ഞാൻ ചോദിക്കില്ലിനി, എല്ലാം ഞാൻ നൽകിടാം. ഒന്നും ഞാൻ ചോദിക്കില്ലിനി, എല്ലാം ഞാൻ നൽകിടാം. Zandale na na landane, Zandane na na landane, ha 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 ha. Oh ഞാൻ ചോദിക്കില്ലിനി, എല്ലാം ഞാൻ നൽകിടാം. ചോദിക്കില്ലിനി, എല്ലാം ഞാൻ നൽകിടാം. ക്രൂശിൽ നീ എല്ലാം ചെയ്തല്ലോ, ക്രൂശിൽ നീ എല്ലാം തന്നല്ലോ, ക്രൂശിൽ നീ എല്ലാം ചെയ്തല്ലോ, ക്രൂശിൽ നീ എല്ലാം തന്നല്ലോ. ഒന്നും ഞാൻ ചോദിക്കില്ലിനി, എല്ലാം ഞാൻ നൽകിടാം. 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 ക്രൂശിൽ നീ എല്ലാം ചെയ്തല്ലോ, ക്രൂശിൽ നീ എല്ലാം തന്നല്ലോ, ക്രൂശിൽ നീ ക്രൂശിൽ നീ എല്ലാം തന്നല്ലോ. ഒന്നും ഞാൻ ചോദിക്കില്ലിനി, എല്ലാം ഞാൻ നൽകിടാം. ഒന്നും ഞാൻ ചോദിക്കില്ലിനി, എല്ലാം ഞാൻ നൽകിടാം. കുരിശിലാണ് നീ തന്നത്, കുരിശിലാണ് നീ ചെയ്തത്, കുരിശിലാണ് ഞാൻ കണ്ടത്, കുരിശിലാണ് നീ പറഞ്ഞത്, കുരിശിലാണ് നീ ചെയ്തത്, കുരിശിലാണ് ഞാൻ കണ്ടത്, കുരിശിലാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്, കുരിശിലാണ് നീ പറഞ്ഞത്. ക്രൂശിൽ നീ എല്ലാം ചെയ്തല്ലോ, ക്രൂശിൽ നീ എല്ലാം തന്നല്ലോ. കൈ ഉയർത്തി. ചോദിക്കില്ലിനി, എല്ലാം ഞാൻ നൽകിടാം.
lift your both hands. ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಹೇಳಿ, ചോദിക്കില്ലേ എല്ലാം നൽകിടാം. Everybody. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹೇಳಿ, ಏನು ನಾನೆಂದು ಕೇಳಲಾರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಕೊಡುವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಏನನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಲಾರೆ, ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿರುವೆ, ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿರುವೆ, ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಡಿಸಿದೆ, ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ನಾ ಕೇಳಲಾರೆ, ನನ್ನೆಲ್ಲವನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು. ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ನಾನು ಹೇಳಲಾರೆ, ನನ್ನೆಲ್ಲವನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು. ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ನಾನು ಹೇಳಲಾರೆ, ಎಲ್ಲವನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು. ಕೇಳಲಾರೆ, ನನ್ನೆಲ್ಲವನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು. ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ನಾನು ಕೇಳಲಾರೆ, ನನ್ನೆಲ್ಲವನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು. ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ನಾನು ಕೇಳಲಾರೆ, ನನ್ನೆಲ್ಲವನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು. ക്രൂശിൽ നീ എല്ലാം ചെയ്തല്ലോ, ക്രൂശിൽ നീ എല്ലാം തന്നല്ലോ. ഒന്നും ഞാൻ ചോദിക്കില്ലിനി, എല്ലാം ഞാൻ നൽകിടാം. ചോദിക്കാനേ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು. ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಏನನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಲಾರೆ, ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕೊಡುವೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಸೇರಿ ಹಾಡಿ. ಕೇಳಲಾರೆ, ನನ್ನೆಲ್ಲವನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು. ಏನನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಲಾರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವೆ. ನನ್ನೆಲ್ಲವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವೆನು. ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ನಾನು ಕೇಳಲಾರೆ, ನನ್ನೆಲ್ಲವನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು. ಸೇರಿ ಹಾಡಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ. ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ನಾನು ಕೇಳಲಾರೆ, നല്ലെല്ലവനു നിനಗೆ ಕೊಡುವೆನು. കുരിശിലാണ് നീ തന്നത്, കുരിശിലാണ് നീ ചെയ്തത്, കുരിശിലാണ് നീ പറഞ്ഞത്, കുരിശിലാണ് നീ ചെയ്തത്, കുരിശിലാണ് നീ തന്നത്, കുരിശിലാണ് നീ ചെയ്തത്, കുരിശിലാണ് നീ തന്നത്, കുരിശിലാണ് നീ ചെയ്തത്, കുരിശിലാണ് നീ ചെയ്തത്, കുരിശിലാണ് നീ തന്നത്, കുരിശിലാണ് നീ ചെയ്തത്. കരീരി കരീരി യേശുവേ യേശുവേ എല്ലാവരും ജോറാಗಿ കരീരി യേശുവേ. Look at
at the cross. ಎಲ್ಲರೂ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ನೋಡಿ. Look at the cross. ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ನೋಡಿ. Look at the cross. ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ನೋಡಿ. He has accomplished everything for us. ಆತನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ He has ಮುಗಿಸಿದನು. finished everything for us. ಆತನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದರು. Look at the cross and see your victory. ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಜಯವನ್ನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡು. On the cross, ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ He has blotted out all the recording which stood against you. ನಮ್ಮ ಕಳೆದು ಹೋದ ಕಾಲದ ಎಲ್ಲ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಆತನು ಅಳಿಸಿ ಬಿಟ್ಟನು. On the cross, He has disarmed the devil. ಆ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೊಲಗಿಸಿದನು. On the cross, He has took the authority over all the powers of the enemy. ಎಲ್ಲ ಶತ್ರುಗಳ ಆಧಿಪತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. Open your eyes and see the victory of Jesus on the cross. ನೀನು ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿರುವ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ನೋಡು. You are not a failure anymore. ನೀನಿನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸೋತವನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. You are the victorious. ನೀನು ಜಯಶಾಲಿ. Christ took victory over the cross. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಜಯಶಾಲಿ. Jesus triumphed victory over the cross. ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ ನಾನು ಜಯಶಾಲಿ. Through the victory of Jesus, ನೋಡಿ ಯೇಸುವಿನ ಜಯ. you are victorious. ನೀನು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಿ. Open your eyes and see the victory of Jesus on the cross. ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆದು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಯಶಾಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡು. Lord Jesus, ಪ್ರಭು ಯೇಸುವೆ, we believe the cross ನಾವು ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ನಂಬುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. and the finished work you have finished for us. ನೀವು ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು. Father, thank you for showing the love. ಪಿತನೇ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. Jesus, thank you for revealing the grace. ಯೇಸುವೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ Oh, ಸ್ತೋತ್ರ. Holy Spirit, we thank you for the communion. ಓ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮರೇ ನಿಮ್ಮ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಗಾಗಿ Today I ಸ್ತೋತ್ರ. surrender each and every one, those who are joining online and offline right now. ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಈಗ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Speak to them, ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ touch them, ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರಿ, and set them free. ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೊಳಿಸಿರಿ. Your word is true. ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ಸತ್ಯ. Send your word. ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ. From four end we believe the power of God is moving in the midst of us, not from the north, from the south and from the east. Every corner let the power of God may move into this place. ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮದೆಡೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಉತ್ತರದ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಗೆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. Hallelujah. ಕರೀರಿ ಕರೀರಿ. We commanding the guardian angels to be protected in this place. ಕಾವಲು ದೇವ ದೂತರೇ ನಿಮ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. Mighty warrior angels be. ಶಕ್ತಿಯುತರಾದ ದೇವ ದೂತರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗಲಿ. All the saints pray for us. ಎಲ್ಲ ಸಂತರುಗಳೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. Mother Mary pray for us. ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. Saint Joseph pray for us. ಸಂತ ಜೋಸಫರೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. All the saints pray for us. ಎಲ್ಲ ಸಂತರುಗಳೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. Now we pray in the mighty name of Jesus. ಈಗ ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. The name of Father, Son and Holy Spirit. ಆಮೆನ್. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮೋ ಮರಿಯ ಮರಿಯ ವರಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ, ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆ, ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೆನ್. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Pitana breathing. Love of the Father, ಪಿತನ ಪ್ರೀತಿ, grace of our Lord Jesus Christ, ಸುತನ ಕೃಪೆ, and the communion of the Holy Spirit ಆತ್ಮರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ be with you all. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗಿರಲಿ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. When we were worshiping and praising God, ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾ I ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ was seeing the last row. There is a brother who wear the red t-shirt. ನೋಡಿ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ
ಬಣ್ಣದ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಿರೋ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರನನ್ನು ನಾನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. In the corner, ಆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ he's standing in the last row. ಅವರು ಹಿಂದುಗಡೆ ಸಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. But Holy Spirit sees you, brother. ಬ್ರದರ್, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Jesus want to touch you and set you free, brother. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಈಗ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Though you were standing in the last row, ನೋಡಿ, ಹಿಂದುಗಡೆ ಕೊನೆಯ ಸಾಲಿಗೆ ಹೋಗಿ you are first in front of the eyes of the Lord. ದೇವರ ಕಣ್ಣೆದುರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀವೇ. Jesus is touching you, brother. ಯೇಸು ಬ್ರದರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. What are you going through? ನೀವು ಏನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರೋ Is too much. ಅದು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ You are ಇದೆ. unable to bear it. ನಿಮಗೆ ಇಂದು ಸಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. You are almost the edge of death. ನೀವು ಮರಣದ ಬಳಿ ತಲುಪಿದ್ದೀರಿ. Jesus loves you, brother. ಬ್ರದರ್, ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು Jesus ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. loves you. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Today, ಇಂದು that spirit of death ಆ ಮರಣದ ಆತ್ಮ which is haunting you ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. for last 7 months ಕಳೆದ 7 is ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ going to leave you now. ಅದೀಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. It's going to leave you now. ಅದೀಗ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. Holy Spirit is moving into his life. ನೋಡಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮರು ಇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈಗ This ಪ್ರವೇಶ. is the wonderful healing he is going to receive. ನೋಡಿ, ಇದು ಅದ್ಭುತಕರವಾದ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಪಡೆದಿರುವುದು. You know what the Lord says? ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದೇನೆಂದರೆ, I am entering into his family now. ನಾನು ಇವನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದೇನೆ. I am entering into his family now. ನಾನು ಈಗ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದೇನೆ. I will set him free. ನಾನು ಇವನನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. All of you stretch your both hands towards him. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಇವರ ಕಡೆಗೆ ಚಾಚಿ Pray for ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. him. ಇವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. He got cheated. ಅವರು ಮೋಸಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. He got cheated. ಮೋಸಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. Someone was cheating him brutally. ಇವರನ್ನು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಯಾರೋ ಮೋಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. God is saving him today. ದೇವರು ಇಂದು ಇವರನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರೆ. He is coming back to the life in Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಜೀವದಡೆಗೆ ಮರಳಿ ಇಂದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. Not only this, brother, ಈ ಸಹೋದರ but ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, all those who are believing and standing here in the presence of Jesus. ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಿಂತಿರುವ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು, Jesus setting you free. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Glory of the Lord is moving for you. ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಈಗ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ. A devil, ಏ ದುರಾತ್ಮನೇ, you are disturbing him so much. ಇವನನ್ನು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕಿರುಕುಳಗೊಳಿಸಿದ್ದಿ. Now your time has come. ಈಗ ನಿನ್ನ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. You have to leave him. ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟೋಗು. Leave his family. ಅವನ ಮನೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟೋಗು. He belonged to Jesus. ಇವನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸೇರಿದವನು. Jesus alone. ಯೇಸುವಿಗಾಗಿಯೇ. In Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. Take him to the priest. Take him to the priest. Go to the priest. Go to the priest. Brother, it's your wonderful healing. ನೋಡಿ, ಸಹೋದರನಿಗೆ ಅದ್ಭುತಕರವಾದ Many of you are expecting the touch of the Lord today. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ದೇವರ ಸ್ಪರ್ಶನೆಗಾಗಿ ಈಗ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. Let me tell you this. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿ, Pray this prayer from your heart. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ತೆರೆದು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. Lord, I'm here in Divine Prayer Center Tokoto. ದೇವರೇ, ತೊಕ್ಕೋಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಡಿವೈನ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ನಾನು ಬಂದಿರುವೆ. You have to touch me and set me free. ನೀವು ನನ್ನನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿ ನನ್ನನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕಾಪಾಡಿರಿ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Brother, Brother, today is your day. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ದಿನ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Today is your day. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ದಿನ. Money will come back. ಹಣ ವಾಪಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. Money will come back. ಹಣ ವಾಪಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. You will never be a loser. ಅದು ಇನ್ನು ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. Who is attending this retreat with you? ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಯಾರು? Who is attending this ನಿಮ್ಮ retreat ಜೊತೆ with ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ you? ಬಂದವರು ಯಾರು? ಮಿಸ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? Call her. ಅವಳನ್ನು, ಇವರ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಯಾರು? ಬನ್ನಿ, ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ಓಡಿ ಬನ್ನಿ. Jesus. All the family members come ಇವರ forward. ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಲಿ. It's your day.
ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ. ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ Your ಓಡಿ wife ಬಂದು is getting healing. ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಈಗ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. Everybody from this house, ಈ ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ they are receiving from the Lord. ಅವರು ದೇವರಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Jesus is setting them free. ಯೇಸು ಇವರನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. God bless you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು The power of ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. the Lord is moving for you. ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ. You know what the Lord says? ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದೇನೆಂದರೆ, I have brought you from a long distance ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ದೂರದಿಂದ ಕರೆದು ತಂದಿರುವೆ just to receive this touch. ಈ ಸ್ಪರ್ಶನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕಾಗಿ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. From a long distance, ತುಂಬಾ ದೂರದಿಂದ I brought you ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ತಂದೆ to receive this healing. ಈ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ. All those who from this family, ಈ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು Jesus is going to touch you now. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈಗ ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Oh, this man is under ಈ ಸಹೋದರನಿಗೆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಈಗ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. he is under the power of God. ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಈಗ ಇವನಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾ Jesus ಇದೆ. is setting him free. ಯೇಸು ಇವರನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Come on, give a wonderful clap offering to the ಎಲ್ಲರೂ Lord. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ. Lord, in the name of Jesus. ಯೇಸುವಿನ All ನಾಮದಲ್ಲಿ family, go to the Father. Go ನಿಮ್ಮ to ಇಡೀ the Father. ಕುಟುಂಬದವರು Whole ಗುರುಗಳ family, ಹತ್ರ go ಹೋಗಿ to the ಆಶೀರ್ವಾದ Father. ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Go ಗುರುಗಳ to ಹತ್ರ the ಹೋಗಿ. Father. And ಗುರುಗಳ today ಹತ್ರ is ಹೋಗಿ. your day of blessing. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದ ದಿನ. Today is your day of blessing. ಇಂದು ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ದಿನ. Let me tell you something. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿ, Today, ಇಂದು you have to expect great things from the Lord. ನೀನು ದೇವರಿಂದ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ. Greet each other and say, ನೋಡಿ, ಆಚೆ ಈಚೆ ನಿಂತಿರೋರ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಹೇಳಿ, Jesus is here to touch you. ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟುವರು. ಹೇಳಿ, ಆಚೆ ಈಚೆ ಕುಳಿತಿರುವವರು ನಿಂತಿರೋ ಆಚೆ ಈಚೆ ಕುಳಿತಿರುವವರು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಹೇಳಿ, ಹೇಳಿ, ಯೇಸು ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಂದು ಇಂದು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಮುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Please be seated. ದಯವಿಟ್ಟು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. All these months we are in Colossians. ನೋಡಿ, ಇಡೀ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಲೋಸಿಯದವರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆವು. Today we will be in Colossians and tomorrow we will be in Colossians. ಇಂದು ನಾಳೆ ನಾವು ಕೊಲೋಸಿಯರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. If we are watching this through online, you will be getting all Colossians class. ನೋಡಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವಾಚ್ ಮಾಡುವವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಕೊಲೋಸಿಯದವರ ಪತ್ರಿಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಕೇಳುವುದು. Why we are in Colossians? ಯಾಕೆ ನಾವು ಕೊಲೋಸಿಯದವರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವುದು? People used to ask me, why are you focusing only in epistles? ಜನರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲೇ ನೀವು ಇದ್ದೀರಾ? Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Why you can't go back to Old Testament? Why you can't go to Gospel even? Why are you focused only in epistles? ನೋಡಿ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ? Why I am there? Because there only the life in Christ is revealed. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರಲು ಕಾರಣ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜೀವ ಇರುವುದು, ಜೀವದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇರುವುದು ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. Life in Christ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಜೀವನ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. This is the most important thing for us. ಇದು ನಮಗೆ ಅತಿ How ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. to live a life in Christ. ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವುದು. Where is our position in Christ? ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಏನು? Who are we in Christ? ಯಾರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ? Where are we in Christ? ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಿಂದ What ಎಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ? we have in Christ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಿದೆ? Who is the Christ inside us? ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಯಾರು? Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. All this is very, very important. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. Are you ready for the word? ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಲಿಸಲು Come on, ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಾ? give another clap offering to the Lord and ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ worship. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. This is Colossians chapter 2 verses 18. ಕೊಲೋಸ್ಯದವರ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18ನೇ ವಾಕ್ಯ. Read this very carefully. ಗಮನವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಆಲಿಸಿ. Turn your attention to Colossians chapter number 2 verse number 18. ಕೊಲೋಸ್ಯದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18ನೇ ವಾಕ್ಯ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Are you with me? ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೇಳಿ, ಇದ್ದೀರಾ? Itira. Hallelujah. I will read verse number 2 verses 19. 2:19ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮೊದಲು And ಓದುತ್ತೇನೆ. not holding fast the head, from whom all the body being supplied and knit together through the joints and the bands, increasing the increase of God. ಈ ಶಿರಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ
ಇಡೀ ದೇಹವು ಕೀಲು ನರಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಪೋಷಣೆ ಪಡೆದು ದೇವರು ನಿಯೋಜಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲಿದೆ. It says there are people, those who are not holding fast the head. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ, ಜನರು ಶಿರಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಇರದೇ ಇರುವವರು. Hallelujah. Hallelujah. Hold fast the head. ನೋಡಿ, ಕಳೆದು ಹೋದದಲ್ಲಿ ಶಿರಸ್ಸನ್ನೇ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿರುವವರು. Hallelujah. Hallelujah. When you are reading head in the Colossians, you need to see whom that head represents. ನೋಡಿ, ನಾವು ಕೊಲೋಸ್ಯದವರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಿರಸ್ಸು ಅಂತ ಓದುವಾಗ ಈ ಶಿರಸ್ಸು ಯಾರನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. It is very clearly mentioned in Colossians. ಕೊಲೋಸ್ಯದವರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. Jesus is the head and the body is his church. ನೋಡಿ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿರಸ್ಸು, ಧರ್ಮಸಭೆ ದೇಹ. Hallelujah. 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 If you want to read that reference, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪುನಃ ನಾವು ಓದೋಣ. maybe you can read it because this is very important. ಇದನ್ನು ನಾವು ಓದಬೇಕು, ಕಾರಣ ಇದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. Hallelujah. 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 1 verses 18. 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18ನೇ ವಾಕ್ಯ. We are in Colossians 2 verses 19. Now we are in Colossians 1 verses 18. ಕೊಲೋಸ್ಯದವರ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ 17ನೇ ವಾಕ್ಯ. 17ನೇ ವಾಕ್ಯ ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸಭೆಯೆಂಬ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಶಿರಸಾತ. സഭയെന്ന ശരീരത്തിന്റെ ശിരസ്സാണവൻ. Hallelujah. Hallelujah. He is the head of the body, which is church. ಧರ್ಮಸಭೆಯೆಂಬ ಶರೀರದ ಶಿರಸ್ಸು ಆತನು. Hallelujah. Hallelujah. Christ is the head. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಶಿರಸ್ಸು. Hallelujah. Hallelujah. All of you say Christ is the head. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಶಿರಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಶಿರಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. Hallelujah. Hallelujah. Christ is the head of my life. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಶಿರಸ್ಸು. Christ is the head of my family. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಶಿರಸ್ಸು. Christ is the head of my company. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನನ್ನ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಶಿರಸ್ಸು. Christ is the head of my institution. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಿರಸ್ಸು. Maybe you can write it down. This is very, very important. ಇದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಬರೆದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. Christ is the head of my life. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಶಿರಸ್ಸು. He is the head. ಆತನು ಶಿರಸ್ಸು. I am his body. ನಾನು ಅವರ ದೇಹ. And we are the members of the body of Christ. ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಶರೀರದ ಅಂಗಾಂಗಗಳು. So all this Colossians, ಈ ಕೊಲೋಸ್ಯದವರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, if you read continuously, this is giving you the awareness. ನೋಡಿ, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇರುವಂತೆ ನಮಗೆ ಇದು ಒಂದು ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. Hallelujah. Hallelujah. This is giving you the awareness. Christ is the head. Christ is the head. And the body is the church of God. ಇದು ನಮಗೆ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಶರೀರ, ದೇಹ ಎನ್ನುವುದು ಧರ್ಮಸಭೆ ಎಂದು. Hallelujah. Hallelujah. Now we are in Colossians 2:19. ಈಗ ನಾವು ಕೊಲೋಸಿ 2:19ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು. You know what it says? ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು? There were people, they were not holding the head fast. ಈ ಕಳೆದು ಹೋದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ. Hallelujah. Hallelujah. Christ is the head. ಕ್ರಿಸ್ತನು If you are not holding fast to the head, ನಾವು ಈ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ರೆ, what will happen if your head is removed from the body? ನೋಡಿ, ಈ ದೇಹದಿಂದ ತಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ? What will happen? What will ಏನಾಗ್ತದೆ? happen? ತಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ? Tell me. ಹೇಳಿ. What will happen? ಈ ದೇಹದಿಂದ ತಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ? Nothing will happen, right? ಏನು ಆಗುದಿಲ್ಲ You ಅಲ್ವಾ? will be simply sitting here like this. ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರ್ತೇವೆ. You will be praising the God. ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. No. ಇಲ್ಲ. If you are removed, your head is removed, then that means your life is end. ನಿನ್ನ ತಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಮುಗಿಯಿತು. You are dead.
ನೀನು You ಮರಣಗೊಂಡಿದ್ದೀ, have no life. ನಿನಗಿನ್ನು ಜೀವ ಇಲ್ಲ. Head is the head office. ನೋಡಿ, ತಲೆ ಎನ್ನುವುದು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ Where ಆಗಿದೆ. everything is planning. ಎಲ್ಲವೂ ಯೋಚಿಸುವುದು. Hallelujah. 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 Today morning you are beautifully dressed and you are sitting here. ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮನೋಹರವಾದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಳಿತಿದ್ದೀರಾ. Hallelujah. Hallelujah. You all are sitting here with a smile. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೀರಿ. All are very energetic today. ಎಲ್ಲರೂ ಇಂದು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಬಂದು ಕುಳಿತಿದ್ದೀರಾ. Even the sisters look very fresh, anointed. ನೋಡಿ, ಸಿಸ್ಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. Hallelujah. Hallelujah. Why you are here? ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? From head only the instructions has come. ತಲೆಯಾಗಿದೆ, ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು. Early morning head told you. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗಲೇ ತಲೆ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿತು. Like, ರೆಡಿ ಆಗು, ರೆಡಿ get up, get up, get up. ಎದ್ದೇಳು. Go washroom. ಹೋಗು, ವಾಶ್ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗು. Take bath. ಸ್ನಾನ ಮಾಡು. For few of them, head did not say to take bath. That's why they didn't take bath. ಕೆಲವರಿಗೆ ತಲೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು. Hallelujah. Hallelujah. So most of us, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಂದಿ, we got instruction from the head. ತಲೆಯಿಂದಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಸಲಹೆ ಬಂದಿರುವುದು. Take bath. ಸ್ನಾನ ಮಾಡು. Dress well. ಬಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕು. Go before the mirror. ಕನ್ನಡಿಯ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತುಕೋ. Hallelujah. Hallelujah. Everything. ಎಲ್ಲವನ್ನು. Hallelujah. Hallelujah. From where the instruction is coming? ಎಲ್ಲಿಂದಾಗಿದೆ ಈ ಸಲಹೆ ಬಂದದ್ದು? From the head. ತಲೆಯಿಂದ. Fred head told the leg to walk. ತಲೆ ಕಾಲಿಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ನಡೆಯು. Fred told the hand to take. ಕೈಗೆ ತಲೆ ಹೇಳ್ತದೆ Head ತೆಗೆಯು. told the eyes to see. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ನೋಡು. Everything is planned by the head. ಎಲ್ಲವೂ ಬರುವುದು ತಲೆಯಿಂದಲೇ. Even when I am saying lift your hand and say hallelujah, ನಾನು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಹಾಲೆಲು ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, you are not doing it because because I am saying. ನಾನು ಹೇಳದಿದ್ರು ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ. Your head is instructing you, that's why you are saying. ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದರಿಂದಲೇ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ. Even if I am saying 10,000 times, ನಾನು 10,000 ಬಾರಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿ if your ಎಂದರು, head is not instructing you, ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳದೇ ಇದ್ದರೆ you will never lift your hand and praise the Lord. ನೀವೆಂದಿಗೂ ಕೈ ಎತ್ತಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. Let us praise the Lord. ಹೇಳಿ, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. Hallelujah. Hallelujah. Louder. Hallelujah. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ hallelujah. So everything is possible ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯವು ಸಾಧ್ಯ through the head. ತಲೆಯಿಂದ. Head is a head office. ತಲೆಯಾಗಿದೆ ವಿಶ್ವಾಸದ ಶಿರಸ್ಸು. Everything is planning. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬರುವುದು ಅಲ್ಲಿಂದ. Who is the head here? ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶಿರಸ್ಸು? Colossians 2:19 says. ಕೊಲೋಸಿ 2:19 ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. Colossians 1:18 says. ಕೊಲೋಸಿ 1:18 ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. 17 in Kannada. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಾಕ್ಯ. Christ is the head of the body of Christ, which is the church. ಧರ್ಮ ಸಭೆ ಎಂಬ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವೇ ಶಿರಸ್ಸು. Hallelujah. Hallelujah. Hold fast the head. ತಲೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದು. Hold the head. ತಲೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದು. Hallelujah. Why to hold the head? ಯಾಕೆ ತಲೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದು? Christ is the head. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶಿರಸ್ಸು. You have to knit together, join together with the head. ಗಂಟು ಮತ್ತು ನರಗಳು ತಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗಿರ್ಬೇಕು. Hallelujah. Hallelujah. When your head is joined, ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗುವಾಗ, each time you will be receiving the freshness of the Lord from the head. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಲವೂ ಶಿರಸ್ಸಾಗಿರುವ ದೇವರಿಂದ ಹೊಸತನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. You can read this verse. This is very important. ಈ ವಾಕ್ಯ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಇದನ್ನು ಓದೋಣ. You need to know what is happening when you are knit to the head. ನೀವು ತಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? From whom all the body being supplied and knit together through the joints and bands increasing with the increase of God. ಈ ಶಿರಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಇಡೀ ದೇಹವು, ಕೀಲು, all the body, ಇಡೀ ದೇಹವು, from whom all the body, ದೇಹದ ಇಡೀ ದೇಹ. who is the body? ಯಾರು ಆ ದೇಹ? You are the body of Christ. ನೀನು ಆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹ. From the Christ. ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದಲೇ. From Christ. ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದಲೇ. From the head. ಶಿರಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ. To all the body. ಇಡೀ ದೇಹ. That means to all of us. ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ. Hallelujah. Hallelujah. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲವರಲ್ಲೂ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ
ನಾವೆಲ್ಲರೂ Hallelujah. Hallelujah. From the head. ಶಿರಸ್ಸಿನಿಂದ. From whom to all. ಯಾರಿಂದ? Hallelujah. Hallelujah. Read that verse in ಈ Kannada. ವಾಕ್ಯ ಈ ಶಿರಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಈ ಶಿರಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಇಡೀ ದೇಹವು ಈ ಶಿರಸ್ಸಿ ನಿಂದಲೇ ನಿಂದಲೇ ಈ ಶಿರಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಇಡೀ ದೇಹವು ಇಡೀ ದೇಹವು ಇಡೀ All. ಇಡೀ 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 ದೇಹವು ಇಡೀ 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 ಮಲಯಾಳದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುದ್ದು. ಆಲ್. ಇಡೀ Hallelujah. ಇಡೀ ದೇಹವು Hallelujah. Hallelujah. Read that. Okay. ಕೀಲು ನರಗಳ ಮೂಲಕ ನರಗ to the nerves. ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ each nerves and bands ಕೀಲು ನರಗಳು need together. ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ. Hallelujah. Hallelujah. Everywhere you can see. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. This is very important because this is the very important connection you have with Christ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಬಂಧವಾಗಿದೆ ನಿಮಗಿರುವುದು. See how fast it is the action when something has commanded from the head. ತಲೆಯಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಆಜ್ಞೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತದೆ. See, I got the command from my head to touch my head. Immediately I am touching it. ನನಗೆ ತಲೆಯಿಂದ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಬರುತ್ತದೆ, ತಲೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಂತ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಮುಟ್ಟುತ್ತೇನೆ. Hallelujah. Hallelujah. I'm getting another signal, touch my leg. ಕೂಡಲೇ ನನಗೆ ಸಲಹೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಕಾಲು ಮುಟ್ಟು. Another signal. ಇನ್ನೊಂದು ಸೊಂಟ ಮುಟ್ಟು. Another signal. ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಟ್ಟೆ. This speed you will be able to receive healing touch of God. ಇಷ್ಟು ವೇಗದಿಂದ ದೇವರ ಸ್ಪರ್ಶನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. Hallelujah. Hallelujah. Because the head is instructing now. ಏಕೆಂದ್ರೆ ತಲೆ ಈಗ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ to the body. ದೇಹಕ್ಕೆ. Hallelujah. Hallelujah. As much as fast. ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ವೇಗವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ see how fast it is. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ. How fast it is. ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಇದು. The moment I think, immediately my hand ನಾನು ಯೋಚಿಸದ ಕೂಡಲೇ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಿಡ್ತೇನೆ. This fast ಇಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ you can receive from the Lord. ದೇವರಿಂದ ನೀನು ಸೌಖ್ಯ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯ. Because he is your head. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನು ನಿನ್ನ ಶಿರಸ್ಸು. Hallelujah. Hallelujah. He is the head of the body. ಆತನು ದೇಹದ ಶಿರಸ್ಸು. And you are the body of Christ. ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ದೇಹಾಂಗಗಳು. Joined together. ಗಂಟುಗಳಲ್ಲಿ to the bands and nerves. ಗಂಟು ಮತ್ತು ನರಗಳಲ್ಲಿ. joined together. ಕೀಲು ನೋಡಿ, ಕೀಲು ಗಂಟು joined. ಗಂಟು. You can see this, right? ಇದನ್ನು ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಗಂಟು ಕೀಲು ನೋಡಿ. Hallelujah. Hallelujah. From the head. ತಲೆಯಿಂದ. Hallelujah. Hallelujah. This is the way you are dealing with the Lord is very simple like this. ದೇವರು ಸರ್ವ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸುವಂತ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. That's what we read here. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ. Hallelujah. Hallelujah. Whole body. ಇಡೀ ದೇಹ need together. ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ. to the head. ಶಿರಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ. join together. ಕೀಲು ನರಗಳೊಂದಿಗೆ. Hallelujah. Hallelujah. Today the head commands. ಇಂದು ಶಿರಸ್ಸು ಆಜ್ಞೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ. let there be healing. ಗುಣಮುಖನಾಗು. Hallelujah. Hallelujah. And there will be healings. ಅಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗ್ತದೆ. You know why? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ from the head. ಶಿರಸ್ಸಿನಿಂದ. everywhere it is joined and knit together. ನೋಡಿ, ಗಂಟುಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮಾಡಿ ಗಂಟೆಲ್ಲ ಈಗ ತಿರುಗಿಸಿ, ಕೀಲು ನರ ಗಂಟು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿದೆಯಲ್ಲ ಗಂಟು, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿದೆ. Those who are paralyzed, ಯಾರು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ರೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರೋ, for them they were unable to lift their hand. ಕೈ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವವರು, you know what is the problem? ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ? That joining is not there. ಈ ಗಂಟು ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಕೀಲು ಅಲ್ಲಿ, that nerves are not working. ಆ ನರಗಳು ಪ್ರವರ್ತಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. is not knit together. ಅದು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿಲ್ಲ. but you are able to lift your
ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಲು ಸಾಧ್ಯ. You are able to lift your hand. ನಿಮಗೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಲು Why? ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ Why? ಯಾಕೆ You are connected to the head. ನೀವು ಶಿರಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದೀರಿ. Everybody clap and receive it from the Lord. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೈಗಳು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಹೇಳಿ, You are connected. ನೀನು ಒಂದಾಗಿದ್ದಿ. You are connected to the head. ನೀನು ಶಿರಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದಿ. And he is the head of the body. ಆತನು ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಿರಸ್ಸು. Christian life is this simple, you have to understand. ಕ್ರೈಸ್ತವ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ From the ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ head ಸಾಧ್ಯ. ತಲೆಯಿಂದ to the body. ದೇಹದೆಡೆಗೆ. Hallelujah. 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 What it is there in the head, ತಲೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆಯೋ it is coming to the body. ಅದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. Hallelujah. 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 Colossians 2:10. ಕೊಲೋಸಿ 2:10. He is the head of all powers and principalities. ಆತನು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಆಧಿಪತ್ಯಗಳಿಗೂ ಶಿರಸ್ಸು. Now you got the meaning. ಈಗ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ. Listen very carefully. ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಆಲಿಸಿ. He is the head. ಆತನು He is the ಶಿರಸ್ಸು. head. He is the head of me. He is my head. ಆತನು ನನ್ನ ಶಿರಸ್ಸು. And under that head, ಆ ಶಿರಸ್ಸಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ every ruler and authority. ಎಲ್ಲ ಆಧಿಪತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ He ಬರುತ್ತದೆ. is the head. ಆತನೇ ಶಿರಸ್ಸು. He is the ಚಪ್ಪಾಳೆ head. ತಟ್ಟಿ ಆತನೇ ಶಿರಸ್ಸು. Hallelujah. 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 ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ Hallelujah. ತಟ್ಟುತ್ತಾ Hallelujah. ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. Hallelujah. Hallelujah. When you go back home, ನೀವು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ please write it down. Write it down this. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. Christ is the head of my family. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ Christ ಶಿರಸ್ಸು. is the head of my life. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಶಿರಸ್ಸು. I am the body of Christ. ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹ. He is the head of me. ಆತನು ನನಗೆ ತಲೆ. Hallelujah. Hallelujah. All of you say ಎಲ್ಲರೂ hallelujah. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ, Hallelujah. Now the head commands. ಈಗ ತಲೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ. Let there be healing. ಅಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗಲಿ. It will manifest in the body. ಅದು ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. Because head is above all. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಲೆಯಾಗಿದೆ ಹೇಳಿರುವುದು. Head is above all. ತಲೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆಳುತ್ತದೆ. Hallelujah. 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 Knit together. Join ಒಂದ together. ಕೀಲು ನರಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. Oh, this is very, very important. ಇದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. Join together. Knit together. ನೋಡಿ, ಗಂಟಿನೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರುತ್ತದೆ. You can't separate. ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ This ಇಲ್ಲ. is inseparable. ಇದು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ. This is joined together. ಇದು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. Where it has been joined together? ಯಾರೊಂದಿಗಾಗಿದೆ ಒಂದಾಗಿರುವುದು? In the Lord. ದೇವರೊಂದಿಗೆ. In Christ. ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ. In the name of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. All of you say in the name of Jesus. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. I believe in the healing. ನಾನು ಈ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ನಂಬುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Because I'm connected to the head. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಶಿರಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದೇನೆ. Hallelujah. Hallelujah. Tell you something. ನಿಮಗೆ ಕೆಲವುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. Think I have a depression. ನನಗೆ ಈಗ ಖಿನ್ನತೆ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯಿರಿ. I am going through depression. ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಖಿನ್ನತೆ ಇದೆ. For many years I am going through the depression. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಖಿನ್ನತೆ ಇದೆ. Why I am under the depression? ಯಾಕೆ ನಾನು ಖಿನ್ನತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ? That signal of depression is coming from the head. ಈ ಖಿನ್ನತೆ ಬರುವುದು ನನ್ನ ತಲೆಯಿಂದ. Hallelujah. Hallelujah. If that signal is not coming anymore, ಆ ಸಲಹೆ ಹೆಚ್ಚೇನು ಬಾರದೇ ಇದ್ರೆ I am free from depression. ನಾನು ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುತ್ತೇನೆ. Hallelujah. 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 Today ಇಂದು that signal won't come anymore. ಆ ಚಿಹ್ನೆ ಇನ್ನೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? Hallelujah. Hallelujah. How many of you are under depression? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಥವಾ ಖಿನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಖಿನ್ನತೆ. Let me see your hands. ಅವರು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಬೀಸಿ ತೋರಿಸಲಿ. ಡಿಪ್ರೆಷನ್. Let me pray for you, those who are under depression. ನೋಡಿ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಥವಾ ಖಿನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗಾಗಿ ಈಗ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಕೈ ಎತ್ತಲಿ. All those who are under depression, ಖಿನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಲ್ಲರೂ now you have to receive this message. ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. From your head, ನಿಮ್ಮ ಶಿರಸ್ಸಿನಿಂದ that signal of depression will never come again. ಆ ಖಿನ್ನತೆಯ ಚಿಹ್ನೆ ಇನ್ನೆಂದಿಗೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. You are free from the depression. ನೀನು ಆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನಾಗಿದ್ದೀ. What is making you depressed? ಏನಾಗಿದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಖಿನ್ನತೆಗೊಳಪಡಿಸಿರುವುದು?
That is signal from the head. ಅದು ತಲೆಯಿಂದ ಬರುವಂತ ಸಲಹೆ. Now you are understanding who is the head. ಈಗ ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೋ ಯಾರು ನಿನ್ನ ತಲೆ. Jesus is the head. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ತಲೆ. Jesus is the head. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ತಲೆ. All those who are going through depression, ಯಾರೆಲ್ಲ ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದ್ದೀರೋ, by after lifting your hand, speak this truth. ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸಾರಿರಿ. Christ is the head of my body. ನನ್ನ ದೇಹದ ತಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು. Christ is my head. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನನ್ನ ತಲೆ. Christ is my head. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನನ್ನ ತಲೆ. In the name of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. More than 90 people are coming out of depression right now. 90ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ Come on. ಇದ್ದಾರೆ. Give thanks to the Lord. ದೇವರಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ. More than 90 people. 90ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ. Hallelujah. 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 17 years of depression. 17 ವರ್ಷಗಳ ಖಿನ್ನತೆ. 20 years of depression. 20 ವರ್ಷಗಳ ಖಿನ್ನತೆ. Someone was under the medication for 20 years. 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾರೋ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಔಷಧಿ ತಿನ್ನುತ್ತೀರಿ. Jesus is setting you free. ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Glory of the Lord is coming upon you now. ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. Jesus sets you free. ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. You might be searching the reason for the depression. ನೀನು ಈ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರಬಹುದು. But I am giving you the solution today. ನಾನು ನಿನಗಿಂದು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. I told you that spirit is living now. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಆ ಶಕ್ತಿ ಈಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. Spirit is living now. ಆ ದುರಾತ್ಮ ಈಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. That spirit of depression is living ಆ now. ಖಿನ್ನತೆಯ ದುರಾತ್ಮ ಈಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. Many spirits are coming out now. ಅನೇಕ ದುರಾತ್ಮ ಈಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. Bring them to the stage. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ತನ್ನಿ. Bring them to the stage. ಅವರನ್ನು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ತನ್ನಿ. Jesus is setting them free. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. That spirit of depression, ಆ ಖಿನ್ನತೆಯ ಆತ್ಮ can't rule anymore in them. ಇನ್ನು ಇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. Because Christ is the head. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಶಿರಸ್ಸು. Christ is the head. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ತಲೆ. In the name of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಈಚೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಈಚೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. Is an youngster ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನು who is under the depression for 7 years. 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ She is under the depression for 7 years. 7 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಕೆ ಖಿನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಳು. Jesus is setting her free. ಯೇಸು ಅವಳನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. The glory of the Lord is moving for her. ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ. That spirit is leaving her. ಆ ಆತ್ಮ ಅವಳಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. Everybody praise the Lord. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಯೇಸುವೇ ಯೇಸುವೇ. ಡಿಪ್ರೆಷನ್. Look at me. ನನ್ನ ನೋಡು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡು. Look at me. ನೋಡು ನನ್ನನ್ನು. Your time is over. ನಿನ್ನ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿತು. Your time is over. ನಿನ್ನ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿತು. Leave. ಬಿಟ್ಟೋಗು. In Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. It's leaving now. ಅದೀಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. It is leaving now. ಅದೀಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. In the name of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. This is what the devil is doing. ಇದಾಗಿದೆ ದುರಾತ್ಮ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು. This message is very simple. ನೋಡಿ, ಈ ಸಂದೇಶ ಸಾಧಾರಣವಾದದ್ದು. But the moment you realize it, ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನೀನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, through the power of this, ಈ ವಾಕ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ, Christ is the head. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಶಿರಸ್ಸು. Christ is the head. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಶಿರಸ್ಸು. Christ is the head of the ಕ್ರಿಸ್ತ sister. ಯೇಸು ಇವರ ಶಿರಸ್ಸು. Christ is her head. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಈಕೆಯ The ಶಿರಸ್ಸು. name of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. Christ is the head. Leave her. ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ. ಇನ್ನು ಬಿಡಿ. ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ. Don't do that. ಯಾರು ಇಡಿಬೇಡಿ. Don't do that. ಇಡಿಬೇಡಿ. Don't do that. Leave her. ಬಿಡಿ. ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ. Look at me. ನೋಡು ನನ್ನನ್ನು. ನೀವು ಬಿಡಿ. ಯಾರು ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಅವಳು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾರು ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ. She won't. Look at me. ನೋಡು ನನ್ನನ್ನು. No. ಇಡಿಬೇಡಿ. ಯಾರು ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ. She won't go. ಅವಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಹಿಡಿಯಬೇಡಿ. She won't go. ಆಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಇಡಿಬೇಡಿ. She won't go. ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. She won't go. ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. She cannot go.
ಆಕೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. Come on, give thanks to the Lord. ಎಲ್ಲರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ. Give thanks to the Lord. ಎಲ್ಲರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ. Christ is the head. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಶಿರಸ್ಸು. Christ is the head. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಶಿರಸ್ಸು. All of you say Christ is the head. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಶಿರಸ್ಸು. Take her to the priest. ಅವರನ್ನು ಗುರುಗಳ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು Take her to the priest. ಗುರುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. Every root of depression, ಎಲ್ಲ ಖಿನ್ನತೆಯ ಬೇರುಗಳು. open it and leave her. ನೀವು ಅವರನ್ನು ಬಿಡಿ, ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ, ಅವಳಿಗೆ ಯಾರು ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. Leave her. ಬಿಡಿ ಅವಳನ್ನು ಬಿಡಿ. She will come back. ಆಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾಳೆ. She will come back. ಆಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತಾಳೆ. Hallelujah. Hallelujah. Leave her like that. ಆ ರೀತಿ ಅವಳನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. Hallelujah. Hallelujah. She can't sit there. ಅವಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. She can't sit there. ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. Because Christ is the head. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಶಿರಸ್ಸು. All of you say Christ is the head. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನನ್ನ ತಲೆ. Christ is the head. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನನ್ನ ತಲೆ. Say this again and again and again. ಪುನಃ ಹೇಳಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನನ್ನ ತಲೆ. ಹೇಳಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನನ್ನ ತಲೆ. ಹೇಳಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನನ್ನ ತಲೆ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನನ್ನ ತಲೆ. ಹೇಳಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನನ್ನ ತಲೆ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನನ್ನ ತಲೆ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನನ್ನ ತಲೆ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನನ್ನ ತಲೆ. All of you say ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನನ್ನ Christ ತಲೆ. is my head. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನನ್ನ ತಲೆ. Christ is my head. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನನ್ನ ತಲೆ. All the negativity ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ in the name of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. Christ is the head, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನನ್ನ ತಲೆ. not the tail. ಬಾಲವಲ್ಲ, He is the head ಆತನು ಶಿರಸ್ಸು. of them, Lord Jesus. ಯೇಸುವೇ, Christ is your head. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನಿನ್ನ ತಲೆ. Christ is your head. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನಿನ್ನ ತಲೆ. Come on, give thanks to the Lord by ಎಲ್ಲರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ giving. ಎಲ್ಲರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ. Volunteers be ready. ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ. Another 7 will come out now. ಇನ್ನೊಂದು 7 ಈಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Another 7. ಇನ್ನೊಂದು 7. Another 7 will come out now. ಇನ್ನೊಂದು 7 ಈಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತದೆ. That spirit of depression, ಆ ಖಿನ್ನತೆಯ ಆತ್ಮ, oh, it is coming from there. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. It is coming from there. ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. Look at that. ನೋಡಿ ಆಚೆ ನೋಡಿ. That spirit is coming now. ಆ ಆತ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದು. That spirit is living now. ಆ ಆತ್ಮ ಈಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. Come on, give thanks to the Lord. ಎಲ್ಲರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ. I told you, this is the powerful confession you can make it. ನಾನು ಹೇಳಿದನಲ್ಲ, ಇದು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ನಾವು ಎತ್ತಿ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು Christ is my head. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನನ್ನ ತಲೆ. All of you say this. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನನ್ನ Christ ಶಿರಸ್ಸು. is my head. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನನ್ನ ಶಿರಸ್ಸು. ಹೇಳಿ. This is enough. ಇಷ್ಟು ಸಾಲದು. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ, ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಹೇಳಿ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನನ್ನ ಶಿರಸ್ಸು. ಹೇಳ್ತಾ ಇರಿ. One by one, get up and say this and sit. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. Christ is my head. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನನ್ನ ತಲೆ. ನಿಂತುಕೊಂಡು ಹೇಳಿ. Christ is my head. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನನ್ನ ತಲೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. Christ is my head. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನನ್ನ ಶಿರಸ್ಸು. Christ is my head. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನನ್ನ Christ ತಲೆ. is my head. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನನ್ನ ತಲೆ. Christ is my. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನನ್ನ ತಲೆ. God is doing something. God is doing something. ದೇವರು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಹೇಳಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನನ್ನ ತಲೆ. She is free. ನೋಡಿ, ಆಕೆ ಈಗ ಸ್ವತಂತ್ರಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. Christ is the head. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನನ್ನ ತಲೆ. 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 ಹೇಳಿ. Say this. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ. Christ is the head. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನನ್ನ ತಲೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನನ್ನ ತಲೆ. Christ is the head. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನನ್ನ ತಲೆ. All the demon. ಎಲ್ಲ ದುರಾತ್ಮ. All the demon has to leave now. ಎಲ್ಲ ದುರಾತ್ಮ ಈಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ. All the demon has to leave now. ಎಲ್ಲ ದುರಾತ್ಮಗಳೀಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ. Let it be there. ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿ. All the demon has to leave. ಎಲ್ಲ ದುರಾತ್ಮಗಳೀಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ. All the demon has to leave now. ಎಲ್ಲ ದುರಾತ್ಮಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ. Your time is over. ನಿನ್ನ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿತು. How are you torturing her? ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಇವಳಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ? Your time is over. ನಿನ್ನ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿತು. You belong to Jesus. ನೀನು ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದವಳು. Look at the pain what she is suffering in the tummy. ನೋಡಿ, ಅವಳು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ನೋವನ್ನು ನೋಡಿ. She is suffering a lot. ತುಂಬಾ ಇವಳು ಸಹಿಸಿದ್ದಾಳೆ.
This left side, ಅವಳ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ this pain is killing her. ಅವಳನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು. You know what the Lord says? ದೇವರು ಆಕೆಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು, When you understand He is the head, ಯಾವಾಗ ಆತನು ನಿನ್ನ ಶಿರಸ್ಸು ಎಂದು ಅರ್ಥ that's your moment of ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ, healing. ಆಗ್ಲೇ ನಿನಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಬಂದಿದೆ. In Jesus' name, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. Christ is the head. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶಿರಸ್ಸು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ, 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 ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಲೆ. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಲೆ. ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಎನ್ನ ತಲೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನ್ನ ತಲೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ತಲೆ. Christ is my head. ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನ್ನ ತಲೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಹೇಳಿ, I am sufficient. ನಾನು ಸಾಕಾದವನು, I am not lacking anything. ನನಗೆ ಯಾವುದರ ಕೊರತೆ ಇರದು. I am not lacking anything. ನನಗೆ ಯಾವ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. Christ is my head. ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನ್ನ ತಲೆ. Say this and receive your healing. ಇದನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. Christ is my head. ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನ್ನ ತಲೆ. ಹೇಳಿ, All those who are lacking knowledge ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆ ಇದೆಯೋ, for the studies, ನೀವು ಕಲಿಯುವುದರಲ್ಲಿ Jesus is touching you now. ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವೆ 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 He's the head. He's the head. ಶಿವೆ He's the ಶಿವೆ. head. ಆತನು ನನ್ನ He's ತಲೆ. the head. He's the ಆತನು head. ನನ್ನ ತಲೆ. ಆತನು He's ನನ್ನ the head. ತಲೆ. He's the ಹೇಳಿ head. ಹೇಳಿ, He's ಆತನು the ನನ್ನ head. ತಲೆ. He's the head. ಆತನು ನನ್ನ He's the ತಲೆ. head. ಆತನು ನನ್ನ ತಲೆ. He's the head of your life. ಆತನು ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ತಲೆ. He's the head of your life. ಆತನು ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ತಲೆ. He's the head of your life. ಆತನು ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ತಲೆ. She is under the power of God. ನೋಡಿ, ಆಕೆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. Jesus is setting her free. ಯೇಸು ಆಕೆಯನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Look at this. Look at this. Look at this. ಆಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಆಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ. The devil is coming out. ದುರಾತ್ಮ ಅವಳಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. That spirit which was haunting her is leaving now. ಆಕೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ದುರಾತ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. It will scream and leave now. ಆ ಕಿರುಚುತ್ತದೆ ಈಗ ಅವಳಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ. It will leave now. You can see that. ನೋಡಿ, ನೋಡಿ, ಆಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ. It will scream and leave now. ಕಿರುಚುತ್ತ ಅವಳಿಂದ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ ಈಗ. Oh, it is coming out. It's ಅದು happening. ಬಿಟ್ಟು ಅವಳಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. Move. Those who are sitting near. Move. ಆಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತವರು ಆಚೆ ಈಚೆ Move the ಹೋಗಿ. chairs also. Move the chairs also. ಆ ಚೈರ್ ಸಮೇತ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆಯಿರಿ. Power of God is moving for her. ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ. She is understanding now. ಆಕೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. Christ is the head. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶಿರಸ್ಸು. He is the head of my life. ಆತನು ನನ್ನ ಜೀವನದ ತಲೆ. In Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. Put your hand on her head. ಆಕೆ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. The volunteers. Set her free. ಆಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರಳಾಗಲಿ. Touch. Oh. Look at that. Look at that. Look at that. Spirit is leaving. ಆಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ, ನೋಡಿ, ದುರಾತ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. It's leaving her. Allow her to get up. ಎದ್ದೇಳು. Get up. ಎದ್ದೇಳು. What are you suffering for last 4 years? ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀನು ಸಹಿಸಿದ್ದೀಯಾ? Can't compare to anything. ಎಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು ಸಹ. That much you suffered. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀನು ನರಳಿದ್ದೀಯಾ. Someone instructed you. ಯಾರೋ ನಿನಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟರು. Go Tokkota. ತೊಕ್ಕೋಟಿಗೆ ನೀನೊಮ್ಮೆ ಹೋಗು. Finally you are here. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೀನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವೆ. Jesus is touching you. ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. This must be the first time you are here. ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೀನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವೆ. ಈಚೆ ಬಾ. Come here. ಈಚೆ ಬಾ. This is the first time you are here in Divine Prayer Center Tokkota? ಈಕೆ ಡಿವೈನ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಸೆಂಟರ್ ಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. That's what Jesus is revealing me. That's why I'm asking you. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. You are here for the first time? ಇದು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ? You are here for the first time. ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ? Oh, the power of the Lord is setting you free. Oh, she is. Look at this. Oh, another. I'm seeing another sister with her. ಇವರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬಳು ಸಹೋದರಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾರು? ಇನ್ನೊಬ್ಬಳು ಸಹೋದರಿ. ಬನ್ನಿ. Come here. ಈಚೆ ಬನ್ನಿ. Come here. ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. All this family. ಇವರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ. They are under the power of God now. ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ. The name of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. You come and sit here and pray for her. ಈಚೆ ಬಂದು ಕುಳಿತು ಆಕೆಗಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. It's her deliverance. ದೊಡ್ಡ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ. It's the day of deliverance. ಇದು ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನ. I told you.
ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ, He is the head of your life. ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಶಿರಸ್ಸು. He is the head of your life. ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಶಿರಸ್ಸು. They are here for the first time. ಇವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. Jesus is touching them and setting them free. ಯೇಸು ಅವರನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Come on, let's give thanks to the Lord. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿ. Oh Lord, this daughter, ಈ ಮಗಳು, she is under the power of God. ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ. ಎದ್ದು ಬಾಮ್ಮ, ಎದ್ದು ಬಾ. This one. ಈ ಮಗಳು ಎದ್ದು ನಿಂತು. I'm seeing Jesus is touching her. ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯೇಸು ಇವಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ. The Lord is moving for her. ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಇವಳ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. Whole family, ಇಡೀ even ಕುಟುಂಬ, you, ನೀನು ಸಮೇತ receiving the touch of God. ದೇವರ ಸ್ಪರ್ಶನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು. Look at that sister. Look at ನೋಡಿ ಆ that sister. ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ನೋಡಿ. ಆ ಸಹೋದರಿ. Yes. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು, ನೀವೇ ನೀವೇ. Yes. ಹೌದು ನೀವೇ. Yes. ಹೌದು No. ನೀವಲ್ಲ. Get up. You're the one. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೀನು. Yes, get up. ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು. Be there. ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೋ. This is the depression. ನೋಡಿ, ಇದಾಗಿದೆ ಖಿನ್ನತೆ. This is the depression. ಇದು ಖಿನ್ನತೆ. Move around. ಅವರ ಆಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎದ್ದು ಆಚೆ ಈಚೆ ಹೋಗಿ. Oh. Somebody hold up. ಯಾರು ಹಿಡೀರಿ, ಆಕೆನ ಹಿಡೀರಿ. It's leaving. ಅದು ಆಕೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. How many years you are under the depression? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನೀನು ಖಿನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀಯಾ? Your time is over. ನಿನ್ನ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿತು. Get out. ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು. Get up. ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು. Get out, I say. Look at me. ನನ್ನ ನೋಡು. Your time is over. ನಿನ್ನ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿತು. Jesus is the head. ಯೇಸು ಶಿರಸ್ಸು. Jesus. Oh, is the head. Christ is the head. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಶಿರಸ್ಸು. Give thanks to the Lord. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ Christ ತಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. is the head. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಶಿರಸ್ಸು. ಹೇಳಿ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಶಿರಸ್ಸು. ಹೇಳಿ. Christ is the head. ಕ್ರಿಸ್ತ Christ ಯೇಸು is the head. ಶಿರಸ್ಸು. Christ is the head. Christ is the head. Christ is the head. Christ is the head. All of you say. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನನ್ನ ತಲೆ. The healing what you got. ಈಚೆ ಬನ್ನಿ. The healing what she has received. ಆಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರುವಂತ ಸೌಖ್ಯ. Oh, look at this. ಈಚೆ ನೋಡಿ. All this area. ಇಡೀ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ Numbness was spreading here. ಈ ಮರೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಇತ್ತು. ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಮರೆಗಟ್ಟುತ್ತಾ ಇತ್ತು. Jesus loves you. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Jesus loves you. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. It will come up. It will come up now. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಹೊರಗಡೆ It ಬರ್ತದೆ. will come up now. ಅದು ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ, ಈಗ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ. Jesus mighty name. ಯೇಸುವಿನ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ. All those, oh my God, another one is coming from there. Another one is coming from ಅಲ್ಲಿಂದ there. ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. Another one is coming from there. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. I told you this is the powerful verse. ನಾನು ಹೇಳಿದನು, ಇದು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ವಾಕ್ಯ. He is the head. ಆತನು ನಮ್ಮ ತಲೆ. Can you just say this? ಇದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಆತನು ನನ್ನ ತಲೆ ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೇಳಿ. Christ is my head. ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನ್ನ Christ ತಲೆ. is my head. ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಹೇಳಿ, Christ is my head. ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನ್ನ ತಲೆ. Christ is my head. ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನ್ನ ತಲೆ. Say this. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿ Christ is ತೆರೆದು my ಹೇಳಿ, head. ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನ್ನ ತಲೆ. ಹೇಳಿ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನ್ನ ತಲೆ. ಹೇಳಿ.
Christ is my head. ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನ್ನ ತಲೆ. 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 Where is her mother? I need her mother. ಈಕೆ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ? ನನಗೆ ಈಕೆ I ಅಮ್ಮ. need her mother. ಈಕೆ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಬೇಕು. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ. From the age of 12. 12ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ. Am I true? ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸತ್ಯವಾ? From the age of 12. 12ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಸತ್ಯವಾ? ಹೌದು. 22. It's been 26 years now. ಈಗ 26 ವಯಸ್ಸು ಅವಳಿಗೆ ಈಗ. She is speaking Kannada to me. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇವರು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತದ? I'm not understanding even one word. The other day someone was calling me from Karnataka and our phone line, and she was continuously speaking Kannada, Tulu. Oh my God, I was wondering what is she speaking. ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಕಳೆದಿನೊಬ್ಬರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತನಾಡಿ. Oh Jesus. 26 years. 26 ವಯಸ್ಸಿಂದು. Can you imagine? ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ. That much she has suffered. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅವಳು ನೊಂದಿದ್ದಾಳೆ. But Jesus, ಆದ್ರೆ ಯೇಸು, He is the head. ಆತನ ಶಿರಸ್ಸು. He is the head. ಆತನ ಈಕೆಯ ಶಿರಸ್ಸು. Say this. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ, ಯೇಸು ನನ್ನ ತಲೆ. ಹೇಳಿ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಯೇಸು ನನ್ನ ತಲೆ. Write it down. ಬರೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. Christ is the head. ಯೇಸು ನನ್ನ ತಲೆ. Christ is the head. ಯೇಸು ನನ್ನ ತಲೆ. Christ is my head. ಯೇಸು ನನ್ನ ತಲೆ. Where all things join together. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿದೆ. Join together. ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿದೆ. Need together. ಒಂದಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. Hallelujah. 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 Oh Jesus. One brother. ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರ. ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರ. Volunteers be ready. One brother. ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರ. He is under the depression. ಖಿನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. Jesus is sitting that brother. ಯೇಸು ಸಹೋದರನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. He is unable to focus in his job. ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Anywhere he go. ಎಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಅವನು ಹೋದರು. Can't continue there. ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. You will leave that place. ಆ ಜಾಗವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಿ. In 1 month of time. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ. Maximum 3 months. ಹೆಚ್ಚಂದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳು ಇರುತ್ತಾನೆ. Within that period. ನಂತರ ಆ 3 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ. You will leave that job. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ. In your past you did almost 11 jobs. ಈ ಕಳೆದೋದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 11 ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. Now you are jobless. ಈಗ ನಿನಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. Jesus is setting you free. ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Jesus ask you now. ಯೇಸು ನಿನಗೆ ಈಗ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Jesus asks you now. ಯೇಸು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Speak through your mouth. ನೀನು ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಹೇಳು. Open your mouth and speak. ನಿನ್ನ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ನೀನು ಹೇಳು. Jesus is my head. ಯೇಸು ನನ್ನ ತಲೆ. Say this. ಹೇಳಿ, ಯೇಸು ನನ್ನ ತಲೆ. Jesus is my head. ಯೇಸು ನನ್ನ ತಲೆ. Jesus is my head. ಯೇಸು ನನ್ನ ತಲೆ. Jesus is my head. ಯೇಸು ನನ್ನ ತಲೆ. Say this. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ, ಯೇಸು ನನ್ನ ತಲೆ. ಹೇಳಿ, ಪುನಃ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಿ, ಯೇಸು ನನ್ನ ತಲೆ. ಹೇಳಿ, ಯೇಸು ನನ್ನ ತಲೆ. ಯೇಸು ನನ್ನ ತಲೆ. ಹೇಳಿ, ಪುನಃ ಹೇಳಿ. Jesus is my head. ಯೇಸು ನನ್ನ ತಲೆ. ಹೇಳ್ತಾ ಇರಿ, ಯೇಸು ನನ್ನ ತಲೆ. His authority is moving in you. ಈ ಅಧಿಕಾರ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಈಗ His ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. authority is moving in you. ಈ ಅಧಿಕಾರ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ. That brother wears a blue shirt. ಆ ಸಹೋದರನು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಿದವನು. That brother ಆ ಸಹೋದರ is wearing a specs.
ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. Spectacle, now Jesus is setting him free. ಯೇಸು ಸಹೋದರನ ನಿನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. In the name of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. You know what the Lord says? ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು, When he became your head. ಆತನು ನಿನ್ನ ಶಿರಸ್ಸಾಗುವಾಗ. When he became your head. ಆತನು ನಿನ್ನ ಶಿರಸ್ಸಾಗುವಾಗ. When Jesus became your head. ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಶಿರಸ್ಸಾಗಿರುವಾಗ. You will be a success. ನೀನು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗುವೆ. In the name of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. Bring him ಅವರನ್ನು fast. ಈಚೆ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. Come fast. ಓಡಿ ಬನ್ನಿ. I told you, I was seeing him. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಾನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Blue shirt ನೀಲಿ and the ಬಣ್ಣ person who wear the glass. ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕಿದವನು. Christ is the head. ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಲೆ. Christ. ಕ್ರಿಸ್ತನು. Christ. ಕ್ರಿಸ್ತನು. Christ. ಕ್ರಿಸ್ತನು. Christ. ಕ್ರಿಸ್ತನು. Christ. ಕ್ರಿಸ್ತ. Christ. ಕ್ರಿಸ್ತ. Where is her son? Where is her son? ಇವರ ಮಗನಲ್ಲಿ ಇವರ ಮಗ ಓಡಿ ಬಾ ಇವರ ಮಗ ಓಡಿ ಬಾ. Power of God is moving here. ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ. Brother, you pray now. ಬ್ರದರ್ ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. It's that true that you were wandering in 11 places? ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರುವುದು ಸತ್ಯವ? 11 ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಿ. Maximum 3 months. ಹೆಚ್ಚಂದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳು ಇರುತ್ತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ. Maximum 3 to 4 months only you will be able to continue the job. 2, 3, 4 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. Hallelujah. Hallelujah. Oh. Look at this. ಇವರನ್ನು ನೋಡಿ. Look at this. ನೋಡಿ. In 4 months of time, 4 ತಿಂಗಳ ಸಮಯ, even if he is getting very good offer, ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. very good salary, ತುಂಬಾ ವೇತನ ಇರುವ ಕೆಲಸ. he will leave that place. ಆದ್ರೆ ಆ ಜಾಗವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ. Problem is here. ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. Jesus is touching you now. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Look at that. ಇವರನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. Look at this. This is the area the power of the Lord is moving. ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ಸ್ಥಳ ಈ ಭಾಗ. This is the area the power of the Lord is moving. ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ. Christ is the head. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಶಿರಸ್ಸು. All of you say, get up and say, ಎಲ್ಲರೂ Christ is ಎದ್ದು the ನಿಂತು head. ಹೇಳಿ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನನ್ನ Christ is the ತಲೆ. head. ಕ್ರಿಸ್ತ Christ is ಯೇಸು the ನನ್ನ head. ತಲೆ. Christ is the head. Christ Christ is the head. 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 ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನನ್ನ ತಲೆ. Confess this. Confess this. ಇದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹೇಳಿ ಪುನರಾವರ್ತಿ ಹೇಳಿ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನನ್ನ ತಲೆ ಹೇಳಿ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನನ್ನ ತಲೆ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನನ್ನ ತಲೆ ಹೇಳಿ. Christ is the head. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನನ್ನ ತಲೆ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನನ್ನ ತಲೆ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನನ್ನ ತಲೆ. Christ is the head. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನನ್ನ ತಲೆ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನನ್ನ ತಲೆ. Oh, another one. ಇನ್ನೊಬ್ರು Another one youngster. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯುವಕ. Now open. ಈಗ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. Yeah. ಹೌದು, Time has come. ಅವಳ ಸಮಯ ಬಂತು. Leave her. ಆಕೆಯನ್ನು ಬಿಡಿ, ಯಾರು ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ. Leave her. ಆಕೆಯನ್ನು ಯಾರು ಬಿಡಿ. Leave her. ಬಿಡಿ ಅವರು. Leave her. Hello. Now the time has come. ಈಗ ಸಮಯ ಬಂತು. Now the time has come. ಈಗ ಸಮಯ ಬಂತು. Hallelujah. The authority of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿಕಾರ. Jesus loves you. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. And you know what Jesus says? ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದೇನೆಂದರೆ, I am setting my daughter free. ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. From the age of 7. 7ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ. ಹೌದಾ? ನೀವು ಯಾರು ಇವರದು? ಬನ್ನಿ. From the age of 7, right? 7ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ. ಹೌದಾ? ಹೌದು. From the age of 7. 7ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ. Look at this. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.
You belong to Jesus. ನೀನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಸೇರಿದವಳು. You belong to Jesus. ನೀನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಸೇರಿದವಳು. You belong to another. ನೀನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸೇರಿದವಳು. You belong to Jesus. ನೀನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಸೇರಿದವಳು. He is the head. ಆತನು ಶಿರಸ್ಸು. Lord, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. In Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. Thank you in Jesus' name. ಯೇಸುವಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸು. Thank you in Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮಕ್ಕೆ Thank you in Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮಕ್ಕೆ Thank ಮಹಿಮೆ. you in Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮಕ್ಕೆ Thank ಮಹಿಮೆ. you in Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ. She is blessed. ಆಕೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಹೋಗಿ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ Go. ಬಸ್. When the time comes, ಯಾವಾಗ ಸಮಯ ಬರುತ್ತದೆಯೋ you don't have to hold. ನಾವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ. It will come here. ಆದ್ರೆ It has to come here. ಅದರ ಸಮಯ ಬರುವಾಗ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. This is what we are dealing with, this the spirit world. ಇದಾಗಿದೆ ಈ ಆತ್ಮದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು. What we are dealing with is the spirit world. ಈ ಆತ್ಮದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಂತ ರೀತಿ. The sister who was standing near to the pillar, that ಆ ಕಂಬದ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತಿರುವಂತ ಒಬ್ಬಳು ಸಹೋದರಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು be there and pray. Be there ಅಲ್ಲೇ and pray. ನಿಂತುಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. Be there and pray. ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. All those who are standing, ನಿಂತಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ, all those who are standing, ನಿಂತಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ open your mouth now. ಬಾಯಿಯನ್ನು ಈಗ ತೆರೆಯಿರಿ. Christ is my head. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನನ್ನ ತಲೆ. ಹೇಳಿ. From there ತಲೆಯಿಂದ I am joined together. ನಾನು ತಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದೇನೆ. Joined together. ಒಂದಾಗಿದ್ದೇನೆ. Knit together. ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದೇವೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. One whole family. ಒಂದು ಹಳೆಯ ಕುಟುಂಬ, One whole family ಒಂದು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ will be receiving the touch of God now. ದೇವರ ಸ್ಪರ್ಶನೆನೀಗ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Husband, ಗಂಡ, wife, ಹೆಂಡತಿ, children, ಮಕ್ಕಳು they are here today. ಅವರು ಇಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. Christ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು is the head ನಮ್ಮ ತಲೆ, of your family. ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದ. In Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, In Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ Accept the lordship of Jesus. ನೋಡಿ, ಈ ದೈವತ್ವವನ್ನು ನೀವೊಮ್ಮೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ. That family together, join your hands together. ನೋಡಿ, ನಾವು ಹೇಳಿದಂತ ಈ ಇಡೀ ಒಂದು ಮನೆಯವರು ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಕೈಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. Others can sit. ಮತ್ತುಳಿದವರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಇಡೀ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದವರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. Husband and wife together. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು Join your hands together. ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೈಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. I don't know how many families are here. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕುಟುಂಬದವರು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಎಂದು. But Jesus is setting many families free. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಈಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. All those who are husband, wife, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ and the children together. ಮಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿರುವವರು Please get up. ದಯವಿಟ್ಟು ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ. All the family. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದವರು ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲಿ. Okay, now you hold your hands together. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದವರು ಕೈಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ. Jesus, Jesus. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿರುವವರು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ಕೈಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ. Now you are going to see what is happening here. ಈಗ ನೀವು ಕಾಣುತ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು. Now we are going to see what is happening here. ಈಗ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಸಂಭವಿಸುವುದು. Power of God is moving in this place. ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ. Near to that fan, ಆ ಫ್ಯಾನ್ ಹತ್ತಿರ that family ಆ ಕುಟುಂಬ is under the power of God now. ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಈಗ ಬಂದಿದೆ. Power of the Lord is moving into that family. ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ. All those who are together, ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ pray now. ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. I am releasing the anointing from the stage. ನಾನು ಸ್ಟೇಜಿನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಹೊರಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. You know what Jesus says? ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದೇನೆಂದರೆ, Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, oh.
I told you. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ Look at that. Look at that. ನೋಡಿ, The power of ಆಚೆ- God is moving. ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ. The power of God is moving. ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ. The power of God is moving. ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ The ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ. salvation of the family. ಈ ಕುಟುಂಬದ ರಕ್ಷಣೆ. Now you close your eyes and pray. ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. Pray for your husband. ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. Bring him. ಅವರನ್ನು ಈಚೆ ತನ್ನಿ. Bring that youngster. ಆ ಯುವಕರನ್ನು ಆ ಯುವ ಜನರನ್ನು ಈಚೆ ತನ್ನಿ. Volunteers, go there and bring him. ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಈಚೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. Bring that youngster. ನೋಡಿ ಆ ಯುವ ಜನರನ್ನು ಈಚೆ ತನ್ನಿ. Bring that youngster. ಆ ಯುವ ಜನರನ್ನು ಈಚೆ ತನ್ನಿ. Bring him with a red ಆ shirt. ಕೆಂಪು ಶರ್ಟಿನ ಅವರನ್ನು bring him. ಆ ಕೆಂಪು ಶರ್ಟ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. Bring him with a red shirt. ಆ ಕೆಂಪು ಶರ್ಟಿನ ಅವನು Bring him. ಅವರನ್ನು ಈಚೆ ತನ್ನಿ. Yes. ಹೌದು ಅವನೇ. That's the one. ಹೌದು ನೀನೇ. That's the one. ಅವನೇ. Come to me. ಬಾ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ. You come to me. ನನ್ನನ್ನು ನೋಡು. Come to me. You come to me. Get out. ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗು. From the head to the soul. ತಲೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರು ಹಿಡಿಬೇಡಿ. ಯಾರು ಹಿಡಿಯಬೇಡಿ. Your time is over. ನಿನ್ನ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿತು. Your time is over. ನಿನ್ನ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿತು. This person ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ belonged to the Lord. ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದವನು. He belonged to the Lord. ಇವನು ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದವನು. All of you say tata. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ಟಾಟಾ. ಬಾಯ್ Bye. ಬಾಯ್. Bye bye. ಬಾಯ್. Devil bye bye. ದುರಾತ್ಮನೆ ಬಾಯ್. Bye bye. ಬಾಯ್. Bye bye. 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 ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಹೇಳಿ. ದುರಾತ್ಮನಿಗೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತ. Bye bye. Bye bye. Is leaving now. ಅವನಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ Is ಇದೆ. leaving now. ಅವನಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. Is leaving now. ಅವನಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. Jesus. He is very good. ಅವನಿಂದೀಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. He is very good. ಅವನು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗ. Loving. Is very loving. ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳಂತ ಹುಡುಗ. Is very loving. ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳ ಹುಡುಗ. Jesus loves you. ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಗನೇ. Jesus loves you. ಮಗನೇ ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Jesus. He is going to be a mighty evangelist. Even a mighty man of God. ನೋಡಿ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ವಾಕ್ಯ ಸಾರುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇವನಿಂದ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Bless him. ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. He is going to be a mighty man of God. ಇವನು ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇವನು He is going to be a mighty man of God. ಇವನು ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದಂತ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗ್ತಾನೆ. Jesus loves you. ಯೇಸು ಇವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Hallelujah. Take him to the priest. Come. ಈಚೆ ಬಾಪ. ಎದ್ದು ಬಾ. Anani Zainabu
dance. Dance. We'll dance. It's. Come here, my son. Come. ಎದ್ದು ಬಾಪ. Jesus loves you. ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಬ್ಬಿ ಹಿಡಿ ಅವರನ್ನು. ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ತಬ್ಬಿ ಹಿಡಿದುಕೋ. ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. What's your name? ನಿನ್ನ ಹೆಸರು? Arun. ಅರುಣ್. Hallelujah. From your family, how many of you are attending ನಿಮ್ಮ this? ಮನೆಯಿಂದ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? Your sister. ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ. Your sister is here. ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳ? ಇವರ ಸಹೋದರಿ ಇಲ್ಲಿ. Jesus. ಇವಳ. You are the sister. ಅವಳ ಸಹೋದರಿ. Father. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ. Hallelujah. Mother. ತಾಯಿ. No more cry for your son. ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗಾಗಿ ಇನ್ನು ನೀವು ಅಳಬೇಕಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. She was the one crying and crying day and night for him. ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಹಗಲು ಈಕೆ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೋಸ್ಕರ ಅಳುತ್ತಾ ಬೇಡ್ತಿದ್ದಳು. Don't go, don't go. ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಹೋಗಬೇಡಿ. Be here for some time. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಇಲ್ಲೇ Be here ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. for some time. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. Holam to me ni na na ni. Ha 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 ha. Ha thiram thiram ni maatrame shve studigalkam പുകഴ്ചയ്ക്കും എന്നും യോഗ്യനേ യേശുവേ. Hallelujah. Lift your both hands. ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ Hallelujah. He is the head. Hallelujah. Christ is the head ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಶಿರಸ್ಸು. of all powers and authority. ಎಲ್ಲ ಆಧಿಪತ್ಯ ಅಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ. And that Christ became your head. ಯಾರು ಶಿರಸ್ಸಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತರಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. That Christ became your head. ಆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಶಿರಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. Jesus become your head. ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಶಿರಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. Who is all power and authority? Who is the head? ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಆಧಿಪತ್ಯ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿರಸ್ಸು. Look at that family. That's one, two sisters, daughters, and the one who is wearing rose shirt and the red churidar. All that family, 4 of them, under the power of God now. ರೋಸ್ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಚೂಡಿದಾರ್ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಕುಟುಂಬದವರ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಈಗ ಇಳಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. You 4 of you, hold your hands together. ನೀವು 4 ಮಂದಿ ನಿಂತಿರೋ, ನೀವು 4 ಮಂದಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ. Pray for them now. ಅವರಿಗಾಗಿ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. This is the deliverance you were waiting for. ನೀವು ಬಯಸುತ್ತಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. The time has come. ಆ ಸಮಯವೀಗ ಬಂದಿದೆ. Jesus is setting you free. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Power of the Lord. ದೇವರ ಶಕ್ತಿ. The life of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ಜೀವ. Oh, that brother ಆ ಸಹೋದರ is getting healed. ಆತನು ಈಗ ಗುಣಮುಖನಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. I'm seeing God is touching his spine. ನಾನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅವರ ಸ್ಪೈನ್ ಯೇಸು ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Jesus is touching your back. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Jesus is setting you free. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Jesus is the head. ಯೇಸು ನಮ್ಮ ತಲೆ. Say that. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ಯೇಸು ನನ್ನ ತಲೆ. Say that. ಹೇಳಿ ಯೇಸು ನನ್ನ ತಲೆ. ಹೇಳಿ ಯೇಸು ನನ್ನ ತಲೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ಯೇಸು ನನ್ನ ತಲೆ. ಪುನಃ ಹೇಳಿ. Zanti nan lamturku mazantani. Ha ha ha.
beginning. ನೀವೇ ಪ್ರಾರಂಭದವರು. You are the Alpha. ನೀವೇ ಕೊನೆಯವನು. You are the Omega. ನೀವೇ ಒಮೆಗಾ. സ്തുതികൾക്കും പുകഴ്ചയ്ക്കും എന്നും ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ. They are receiving the power. ಅವರೀಗ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Two daughters are receiving ಆ healing. ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. Zentina la tinta la zantani na da da zanani dandiro kumardina zantani Presence of God is filling this ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ನಿಂತಿದೆ. ಸ್ತುತಿಗಳ್ಗೂ ಸಲಲಮನಿಯ ಪೂಜೆಗೂ ಯೋಗ್ಯನೇಸುವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೈಗಳನ್ನೆತ್ತು ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಜಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿರೋ ಈ ಸಂಬಂಧ ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈಗ ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Oh, the glory of the Lord is moving forward. ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ. Look at that. ನೋಡಿ That ನೋಡಿ spirit is ನೋಡಿ leaving him. ನೋಡಿ ಆ ದುರಾತ್ಮ ಅವರಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವುದು. Hallelujah. Touch. ಮುಟ್ಟಿರಿ ಮುಟ್ಟಿರಿ Touch, ಮುಟ್ಟಿರಿ touch, ಮುಟ್ಟಿರಿ touch, ಮುಟ್ಟಿರಿ touch, touch, ಮುಟ್ಟಿರಿ touch, touch, ಮುಟ್ಟಿರಿ. touch of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ಸ್ಪರ್ಶನೆ. It has to leave. ಅದು ಅವರಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಅವರನ್ನು More. ಆಚೆ 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 ಸರಿರಿ ಆಚೆ ಸರಿರಿ. ಈ ಅಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಚೆ ಬನ್ನಿ. That family is under the power of God. ಈ And this ಕುಟುಂಬದವರ person, ಮೇಲೆ Jesus is setting him free now. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಯೇಸು Jesus is ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯೇಸು setting ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. him free now. ಯೇಸು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Jesus mighty name. ಯೇಸುವಿನ ಶಕ್ತವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ Claiming victory and victory. Because Jesus is the head. ಯೇಸು ಶಿರಸ್ಸು. He is the head. ಆತನು ಶಿರಸ್ಸು. He is the head. ಆತನು ನಿನ್ನ ಶಿರಸ್ಸು. ಆತನು ನಿನ್ನ ಶಿರಸ್ಸು. Christ is the head. ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿನ್ನ ಶಿರಸ್ಸು. So anything in the head, ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವುದೆಲ್ಲವೂ it has to leave now. ಅದೀಗ ನಿನ್ನಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ. Because Christ is the head. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿನ್ನ ತಲೆ. Because Christ is the head. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನಿನ್ನ ತಲೆ. Anything that persecuting him in the head ನಿನ್ನ should leave now because Christ is the head. ನಿನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿದೆಯಾ ಅದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ತಲೆಯಿಂದ ಈಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ. In Jesus name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ I request you to pray this prayer. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ I ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. request you to pray this prayer. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. You know what is this prayer? ಯಾವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂದರೆ
You are believing ನೀವು ನಂಬಿರಿ Christ is the head. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಶಿರಸ್ಸು. That means, ಅಂದರೆ according to Colossians 2:10, ಕೊಲೋಸಿ 2:10 you are believing ನೀವು ನಂಬಿದರೆ He is the head of all powers and principalities. ಆತನ ಎಲ್ಲ ಆಧಿಪತ್ಯ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿರಸ್ಸು. By believing Jesus is the head, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನನ್ನ ತಲೆ ಎಂದು ನಂಬಿದರೆ you are above all. ನೀನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೇಲಾಗುತ್ತಿ. You are above all. ನೀನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೇಲಾಗುತ್ತಿ. Everything is under you. ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. And He has given the authority ಆತನು ನಿನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. to tread upon serpents, scorpions and all powers of the enemy. ಎಲ್ಲ ಸರ್ಪಗಳ ಚೇಳುಗಳನ್ನು ತುಳಿದು ನಡೆಯಲು, ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಡೆಯಲು. And nothing shall by any means hurt you. ಯಾವುದು ನಿನಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡದು. It is the word of the Lord. ಇದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ. You have to believe it and claim it. ನೀವಿದನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಎತ್ತಿ ಹೇಳಿ. This is a powerful confession you can make. ಇದು ನೀನು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಎತ್ತಿ ಹೇಳುವಂತ ನುಡಿ. Say this. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿ. Jesus is my head. ಯೇಸು ನನ್ನ ತಲೆ. All of you say, Jesus is my head. ಯೇಸು ನನ್ನ ತಲೆ. ಹೇಳಿ All of you say, Jesus ಎಲ್ಲರೂ is my ಹೇಳಿ. head. ಯೇಸು ನನ್ನ ತಲೆ. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಯೇಸು ನನ್ನ ತಲೆ. Oh, somebody is receiving healing there. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೋ ಈಗ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. Bring them. ಅವರನ್ನು ಈಚೆ ತನ್ನಿ. ಅವರನ್ನು ಈಚೆ Bring ತನ್ನಿ. them up. ಅವರನ್ನು ಈಚೆ ತನ್ನಿ. It's a wonderful healing. ಅದ್ಭುತಕರವಾದ ಸೌಖ್ಯ. I will come there. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. Christ is the head. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶಿರಸ್ಸು. Say that. Christ ಹೇಳಿ. is the head. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶಿರಸ್ಸು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನ್ನ ತಲೆ. Say this. Christ is the head. ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನ್ನ ತಲೆ. Christ is the head. Christ is the head. ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನ್ನ ತಲೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. I am joined with Christ. ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದೇನೆ. I am connected to the head. ನಾನು ತಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದೇನೆ. I am connected to the head. ನಾನು ನನ್ನ ತಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದೇನೆ. Jesus is my head. ಯೇಸು ನನ್ನ ಶಿರಸ್ಸು. To one go. This is 6 inches. Mine is 11 inch. How I will put this? Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Believe this. ಇದನ್ನು ನಂಬಿದರೆ Christ is the head. ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನ್ನ ತಲೆ. All of you, ಎಲ್ಲರೂ I request all of you to say this through your mouth. ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ. Because Colossians clearly tells us, ಕಾರಣ ಕೊಲೋಸಿಯದವರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ, when you are connected to the head, ನಾವು ಶಿರಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗುವಾಗ, who is the head? Christ is the head. ತಲೆ ಯಾರು? ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು. You will be joined together ನಾವು ಒಂದಾಗುತ್ತೇವೆ. and receiving from the head ತಲೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. and living a life here. ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಾಳಲಿಕ್ಕಾಗಿ Two types of growth we are seeing in the epistles. ಎಫೆಸಿಯರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 2 ರೀತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. One is, ಒಂದು, you are growing from the ground. Growing from the ground. ನಾವು ಈ ಮೈದಾನದಿಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ. Other one is, ಇನ್ನೊಂದು, you are growing from the head. ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ. One is to up. ಒಂದು Other one is ಮೇಲಿಂದ, from the up to down. ಒಂದು ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 2:10 says, 2 ರೀತಿಯದು, being rooted and grounded and growing in Christ. 2 ಅದು ಬೇರೂರುತ್ತದೆ, That's ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ you are ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. growing up in Him. ಅದಾಗಿದೆ, ಆತನಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುವುದು. And another one, ಇನ್ನೊಂದು, you are receiving from the head. ತಲೆಯಿಂದ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. That growth ಆ ಬೆಳವಣಿಗೆ is from the top to the bottom. ಅದು ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ತನಕ, From the head, from the crown of our head to the sole of our feet. ತಲೆಯ ಕಿರೀಟದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಾದದ ಅಡಿಯ ತನಕ We are rooted in Christ. ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದ್ದೇವೆ. That you are growing in Him. ಆತನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ. That's the first growth. ಅದಾಗಿದೆ ಮೊದಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ. You are growing unto the head. ನೀನು ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳೆದು. Second one, ಎರಡನೇದಾಗಿ, you are receiving from the head ತಲೆಯಿಂದ ನೀನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ and living a life here in the world. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿ. Jesus.
this. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ. Oh my God. This one ಇವರು is a special case. ಇದೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತ ಕೇಸ್. You can see this. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ. It's a special case. ಇದೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತ ಕೇಸ್. Now that demon will come out. ಈಗ ದುರಾತ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತದೆ. It's a possession ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ that always puts him in the depression. ಯಾವಾಗಲೂ ಇವರಿಗೆ ಖಿನ್ನತೆ ಬರುತ್ತದೆ. Look at that, it's coming out. ಎಲ್ಲ ಅವರು ನೋಡಿ, ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಗಮನಿಸಿ. It's coming out. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Brother Elias, this is a special case. ಇದೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕೇಸ್. You have to pray for him. ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. It's a special case. ಇದೊಂದು Where is his mother? Where is his mother? ಇವರ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ She knows what I'm trying to say. ಆಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರುವುದೇನೆಂದು. Oh my God, that demon is leaving now. Woo! Oh my God, this. Oh. You are the family, father, mother. This is your only son? Two sons. Where is he? Other one. Oh, you. We all have to stretch our hands for him. Let us pray for him. ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಚಾಚಿ. Let us pray for him. Please, brother. Spirit of anger that kills him. He tried many job. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ Nothing was working out. ಹುಡುಕಿದ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. Then later, ಕೊನೆಗೆ the spirit of death ಮರಣದ ಆತ್ಮ that is haunting him. ಆ ದುರಾತ್ಮವನನ್ನು ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. This mother, ಈ ತಾಯಿ, the prayer of this mother, ಈ ತಾಯಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, she was the one crying and praying always for him. ಆಕೆ ಅವನಿಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಳುತ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. Her prayer only saved him ಆಕೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದಲೇ until today. ಆಕೆಯ ಮಗನು ಇಂದು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾನೆ. Today, ಇಂದು bring him, brother, bring him. ಅವರನ್ನು ಈಚೆ ತನ್ನಿ. Bring him. All of you pray for him. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಅವನಿಗಾಗಿ We ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. all should pray for him. ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಚಾಚಿ God is ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. changing his life. ದೇವರವನ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Gents pray. Deliver him. ಅವನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ Let us ಸಿಗಲಿ. pray. ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. Let us pray. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಯೇಸುವೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕರೀರಿ. ಯೇಸುವೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವೆ ಎಂದು ಕರೀರಿ. ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿ ಕರೀರಿ. ಯೇಸುವೆ I request all family go to the father now. ಅವರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದವರು ಈಗ All family. ಗುರುಗಳ Where is the ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ father? Go ಅವರ to the ತಂದೆ father. ತಾಯಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಗುರುಗಳ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ. Where is his brother? Oh, his brother is in Abu Dhabi. Is that true? He had an accident. ಎರಡು ನಾನು Who had an ಹೇಳ್ತಿರೋದು accident? This brother or his elder brother? Who ನಾನು had an accident? ಯಾರಿಗೆ And ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ there is ಇವರಿಗ problem with the hip. ಇವರ Who is having- ಸಹೋದರನಿಗೆ who is having the ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ problem? ಯಾರಿಗೆ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುವುದು? It is him or ಅವರಿಗ that brother? ಅಥವಾ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದದ್ದು? Ah. What is he saying? Ah.
I know both went through accident, but I'm asking you specifically, who is having the hip issue? ಯಾರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಏಟಾಗಿರುವವರು ಯಾರು? Huh? ಯಾರಿಗೆ? Big son, who is Abu Dhabi. Abu Dhabi. Okay. I'm seeing him ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. wearing a blue, from top to bottom he is wearing blue. ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ತನಕ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. Now Jesus is healing him. ಈಗ ಯೇಸು ಅವರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Blue is his uniform. Yes. ಬ್ಲೂ ಎನ್ನುವುದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. Am I correct? ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸತ್ಯವಾ? Yes. ಹೌದು. I'm seeing him now. ನಾನೀಗ ಅವರನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. He is walking through a construction ಅವರು place. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಡೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ. Now, ಈಗ when he climbed the steps, he is having this issue. ಅವರು ಮೆಟ್ಟಲು ಹತ್ತುವಾಗ ಈ ನೋವು ಬರುತ್ತದೆ. Now Jesus is setting your son free. ಈಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. In Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. Go to the Father. ಗುರುಗಳ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. Jesus. This is very simple, but we are not understanding. Two kind of growth is explained in Colossians. One is from top to bottom. ಎರಡು ರೀತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಒಂದು ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ತನಕ. In that only it says Christ is the head. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಕ್ರಿಸ್ತನು From the ಶಿರಸ್ಸು. top to the bottom. ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ತನಕ Christ is the head. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶಿರಸ್ಸು. And from the head, ತಲೆಯಿಂದ joint, ಗಂಟು knit, ಕಾಲಿನ ತನಕ knit together and receiving the growth of the Lord. ದೇವರಲ್ಲಿರುವಂತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು. This is the first growth. ಇದು ಮೊದಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ. And there is another one. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. That is being rooted and growing unto him. One is growing from him, but other one is growing unto him. ಒಂದು ಆತನಿಂದ ಬೆಳೆಯುವುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೂರಿ ಆತನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದು. Growing from him and growing unto him. Exactly. Hallelujah. Growing from him. ಆತನಿಂದ ಬೆಳೆಯುವುದು. That only we read here. ಅದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದು. In Colossians 2:17, 18, 19. ಕೊಲೋಸಿ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17. Christ is the head. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶಿರಸ್ಸು. Into that head everything knit together. ಶಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ And receiving the growth of the Lord. ದೇವರಿಂದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. From the head to the toe. ಶಿರಸ್ಸಿನಿಂದ ಪಾದದ ತನಕ. Hallelujah. Hallelujah. What is the other one? ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗಿದೆ? Growing unto him. ಆತನೆಡೆಗೆ ಬೆಳೆಯುವುದು. Growing unto him. ಆತನೆಡೆಗೆ ಬೆಳೆಯುವುದು. Growing to him. ಆತನೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವುದು. Growing to Jesus. ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದು. Growing to Jesus. ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದು. Who is the head of all things. ಯಾರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಶಿರಸ್ಸು. What we have to receive? ಏನಾಗಿದೆ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು? What we have to believe? ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ? He is my head. ಆತನು ನನ್ನ ಶಿರಸ್ಸು. Christ is my head. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನನ್ನ ಶಿರಸ್ಸು. Bring him. ಅವರು ಈಚೆ ತನ್ನಿ. He is receiving healing there. ಅವರಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯ That ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. boy is under the power of God now. ಆ ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಈಗ ಪ್ರಕಟವಾಗ್ತಿದೆ. Yes, he is under the power of God now. ಹೌದು, ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಈಗ We should ಪ್ರಕಟವಾಗ್ತಿದೆ. pray for him now. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅವನಿಗಾಗಿ ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. Wait there. I'll come there. ನಾನೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ನಾನೇ ಬರುತ್ತೇನೆ. We'll go there. Oh, the power of God is moving. ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ. Christ is the head. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶಿರಸ್ಸು. Put your hand upon her. ಕರಗಳನ್ನು ಚಾಚಿ. Put your hand. Oh, this one is the power of God. ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. Two kinds of growth. ಎರಡು ರೀತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ. Hallelujah. Hallelujah. There are two ways. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಲೆಗಳಿದೆ. God is asking us. ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. One is unto him.
ಒಂದು ಆತನೆಡೆಗೆ, one is unto him and one is from him. ಆತನಿಂದ ಆತನಲ್ಲಿ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. In Colossians 2:10 we see, ಕೊಲೋಸಿ 2:10 ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ. 2:11 we see, 2:11 ಓದುತ್ತೇವೆ. being rooted, grounded and growing unto him. ಆತನಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿ ಆತನೆಡೆಗೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Lift your both hands. Jesus will touch you. Father, let the power come. Let the power come. Oh, this life is. Who is the drunkard who is addicted? Tried your level best to come out of alcoholism, but you are unable to. Who is that? Who is that praying here? Who is that praying here? ಯಾರು ತುಂಬಾ ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಸೇವಿಸಿವರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ? ತುಂಬಾ ಕುಡಿತಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು? Come. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ಬೇಗ. Time has come. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಬಂತು, ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಬಂತು. Jesus is setting you free. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು Don't ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. cry. ಅಳಬೇಡಿ, ಅಳಬೇಡಿ. Jesus loves you, man. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Jesus loves you. Don't cry. ಅಳಬೇಡಿ, ಅಳಬೇಡಿ. Jesus loves you. Jesus will set you free. This is a shadow that follows you and make you captive. ಇದೊಂದು ನೆರಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು. It will leave now. ಅದೀಗ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. Then you will be free now. ನಂತರ ನೀನೀಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. Hallelujah. 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 ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆಡಿ. Christ is the head. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಶಿರಸ್ಸು. Jesus will touch you. Lord, the mighty name of Jesus. Deliver your son, ನಿಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿರಿ. who is created in your image and likeness. ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಂತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಾತನೇ. Every areas ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ he is struggling. ಅವನು ನರಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. He lost everything. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. Family, ಕುಟುಂಬವನ್ನು, money, ಹಣವನ್ನು, friends, ಗೆಳೆಯರನ್ನು. Don't hurt yourself. Get up. Don't hurt yourself. Don't do that. Jesus loves you. You are free today. Believe me. ನೀವಿಂದು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿದ್ದೀರಿ. Believe me. ನನ್ನ Don't hurt ನಂಬು. yourself.
fast, go fast. Jesus is setting you free. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Jesus is entering into your life, my dear sister. ನನ್ನ ಒಲವಿನ ಸಹೋದರಿ, ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. Jesus is revealing to me what are you going through. ಯೇಸು ನನಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂದು ನೀನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವುದೇನೆಂದು. And Jesus says, ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, my daughter, ನನ್ನ ಮಗಳೇ, I am the answer for all your questions. ನಾನೇ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗಿರುವಂತ ಉತ್ತರ. The uncertainties, ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ what are you facing today? ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಸನಿಗ್ಧವಾಗಿ ಏನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆಯೋ, there is an end for it. ಅದಕ್ಕಿಂದು ಅಂತ್ಯ ಬಂದಿದೆ. In 14 days, 14 ದಿನಗಳ ಒಳಗಡೆ God want to settle you. ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಸೆಟಲ್ ಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Among your colleagues, ನಿನ್ನ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ, among your friends, ನಿನ್ನ ಗೆಳತಿಯರೊಂದಿಗೆ you will be seeing the Lord have mercy on you. ದೇವರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೀನು ಕಾಣುತ್ತಿ. His mercy everlasting forever. ಆತನ ಕರುಣೆ ಎಂದೆಂದಿಗಾಗಿ ಇರುವುದು. You asked this question. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀನು ಕೇಳಿದ್ದಿ. You asked this question. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಿ. Oh God, ಓ ದೇವರೇ, where are you ನೀವೆಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ when I am going through this? ನಾನು ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ. Bring her, come here. ಅವರನ್ನು ಈಚೆ ತನ್ನಿ ಬಾ. Come here. ಬನ್ನಿ ಈಚೆ ಬನ್ನಿ. Come here. ಬನ್ನಿ. Jesus is setting you free. You and your friend. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರು. Where is your friend? ನಿಮ್ಮ ಗೆಳತಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ನಿಮ್ಮ Is there ಫ್ರೆಂಡ್. anyone accompanying you? ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಗೆಳೆಯರು ಬಂದಿದ್ದಾರಾ? One of your closest friend also going through the same what are you going through? ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಮೇತ ಇದೇ ರೀತಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. You used to talk to her a lot. ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಮೋಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. When you are receiving the touch of God, ನಿಮಗೆ ದೇವರ ಸ್ಪರ್ಶನೆ ಸಿಗುವಾಗ you both used to discuss what are you going through. ನೀವಿಬ್ಬರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವಿಬ್ಬರು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವುದರ ಕುರಿತು. You know what Jesus says? ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದೇನೆಂದರೆ, when you are receiving the breakthrough, ಇದರಿಂದ ನೀವು ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ your friend in need also receiving the touch of ನಿಮ್ಮ God. ಫ್ರೆಂಡಿಗೂ ಸಮೇತ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಸ್ಪರ್ಶನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. Oh, come on, everybody praise the Lord. ಎಲ್ಲರೂ God is doing ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. something in her life. 14 days. 14 ದಿನದ ಒಳಗಡೆ ಅವಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏನು In ಪ್ರವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Jesus' name, this is going to be a testimony. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. It's going to be a testimony. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು It's going to be a ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. testimony. ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. In the name of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Who got cheated by the builder? ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಬಿಲ್ಡರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರು? Someone here got cheated from a builder ಒಬ್ಬ- and you lost many lakhs of rupees and you are waiting here for the Lord. ತುಂಬಾ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಬಿಲ್ಡರ್ ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಿಲ್ಡರ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾರೋ White ವಂಚಿಸಿ shirt. Where is that? ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಿರುವ ಬಿಲ್ಡರ್. Come. ಬನ್ನಿ Bunny. Hande lokho marte. Yes. ಹೌದು. White.
ಹೌದು, ಬಿಳಿ 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 Yes, ಬಟ್ಟೆ. brother. ಹೌದು ಬ್ರದರ್. Jesus loves you. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Jesus loves you. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. God want to restore that brother. ದೇವರು ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಕಟ್ಟಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Jesus want to restore that brother. ಯೇಸು ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಕಟ್ಟಲು Come on. ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Let's pray for this family. ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. In the name of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. 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 Pray for her too. Pray for her. ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. Jesus is moving here. Okay. Bye bye. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಹೇಳಿ. Bye bye devil. ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಹೇಳಿ. Say bye bye ಆ devil. ಪಿಶಾಚಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಹೇಳಿ. Bye bye devil. She belonged to Jesus. ಇವಳು ಯೇಸುವಿಗೆ She ಸೇರಿದವಳು. belonged to ಇವಳು Jesus. ಯೇಸುವಿಗೆ ಸೇರಿದವಳು. She belonged to Jesus. ಇವಳು ಯೇಸುವಿಗೆ ಸೇರಿದವಳು. She belonged to Jesus. ಇವಳು ಯೇಸುವಿಗೆ ಸೇರಿದವಳು. She belonged to ಇವಳು Jesus. ಯೇಸುವಿಗೆ ಸೇರಿದವಳು. She belonged to Jesus. ಇವಳು ಯೇಸುವಿಗೆ ಸೇರಿದವಳು. Where is your another friend ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ who asked you to invest money in there? ಹಣವನ್ನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗೆಳೆಯರಲ್ಲಿ? Where is your friend? ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ಎಲ್ಲಿ? Come. ಇವರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಲಿ. Because of him, he has invested the money. ಅವರಿಂದಾಗೆ ಇವರು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರು. Okay. Huh? Yes. Jesus. Now I am seeing ಈಗ ನಾನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, this subject is going through court case. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. Huh? ಹೌದಾ? ಹೌದಾ? ಹೌದು. ಹೌದು. He has given the guidance to do this, but this person also got trapped. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತ ಅವರು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ರು, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಸಹ ಕುತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. He lost the property. ಅವರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನೇ ಇವನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. This person lost the money. ಆ ಸಹೋದರ ಹಣವನ್ನ ಹೌದಾ? ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದಾ? ಹೌದು. It's kind of joint venture. JV. But Jesus, oh, come on. Let's pray for this one. ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗಾಗಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಕೈಗಳನ್ನು ಚಾಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. Whose wife is having severe bleeding among you two? Whose Nimmi- wife is having severe bleeding and tummy ache? ನಿಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯಂದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಮತ್ತು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಇರುವುದು ಯಾರಿಗೆ? She's under the power of God. ಆಕೆ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಇಳಿದು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. Go there. ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ. Ladies volunteer, go there. ಲೇಡೀಸ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ. Tell her to get up. ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ ಕೇಳಿ. And pray now. ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. This is the wonderful deliverance Jesus is. ಅದ್ಭುತಕರವಾದ ಪೀಠಕಡೆ ಯೇಸು ಈಗ Look at ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. that. Jesus is doing this. ನೋಡಿ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ. Jesus is doing this. ಯೇಸು ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Who is praying here for a baby? ಒಂದು ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಒಂದು Are ಮಗುವಿಗಾಗಿ you the one praying for baby? ನೀವೊಂದು ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Get up. ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ. Prayers are getting answered. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಈಗ ಉತ್ತರ ಬಂದಿದೆ. Jesus is touching you now. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈಗ ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರದರ್, your prayer is answered ನಿಮ್ಮ now. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಈಗ ಉತ್ತರ ಬಂದಿದೆ. In the name of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. You have to settle this out of court. Otherwise, it will take long time. ನೀವು ಕೋರ್ಟಿನಿಂದ ಅದನ್ನು ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಸಮಯ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೂಡುತ್ತದೆ. I am seeing it will take 9 years. ನಾನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇನ್ನೂ That ಇದೇ ರೀತಿ. 9 years profit everything if you count. If you are settling it out of court, it is good.
ಕೋರ್ಟಿನ ಹೊರಗಡೆ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದು, ಇಲ್ದ್ರೆ ಇನ್ನು 9 ವರ್ಷ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೂಡಲಾಗುತ್ತದೆ. Hallelujah. Hallelujah. Now God is speaking to that person. ಈಗ ದೇವರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. You have access to his one of his man who is doing everything for him. You have access to him. Go, yes. Go and meet him Wednesday. ಬುಧವಾರ ದಿನ ಅವರನ್ನು ಹೋಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ. You want to know his name? Joel. ಅವರ Go ಹೆಸರು and meet him. ಜೋಯಲ್ ಎಂದಲ್ವ ಅವರ ಹೆಸರು. ಆ ಜೋಯಲ್ ಅನ್ನು ಹೋಗಿ ನೀವು ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ಅವರನ್ನು ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ. Meet him. It is done. ಬುಧವಾರ That person is there. You go and meet them. In 4 days of time, God want to settle it out of court. Otherwise, it will take 6 to 9 years. ನೋಡಿ, ಕೋರ್ಟಿನ ಹೊರಗಡೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಆದ್ರೆ 4 ದಿನದ ಒಳಗಡೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಕೋರ್ಟಿನ ಒಳಗಡೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ 9 ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಎನ್ನ ಅನ್ನಮ್ಮ ಇದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ, 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 ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. So it is better to settle it out of court. Things are ready now. God has sent his angels there. Already God is talking to them. Okay? Go and deal it. It's already done. ದೇವರು ತನ್ನ ದೇವದೂತರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೋರ್ಟಿನ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ. Hallelujah. Hallelujah. Do it early as possible, because you are stuck because of this. You had many projects but nothing is working out. You are stuck here, not able to move. Even your children are blaming you because of this. All that blame and claim upon you. Hallelujah. But today, this is the solution Jesus is giving. Go and settle it out of the court. By Wednesday, meet that person whom I speak now, the Lord says, and meet. Another one, same case, another one is here. ಇದೇ ರೀತಿ ಸೇಮ್ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. Go and get the blessing. ನೀವು ಬಂದು ಗುರುಗಳಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Go and get the blessing. ಗುರುಗಳಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಿರಿ. This kind of same case. ಇದೇ ರೀತಿ ಸೇಮ್ ಕೇಸ್ ಇರುವಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ Where ವ್ಯಕ್ತಿ. is another case? ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇದೇ ರೀತಿ ಸೇಮ್ ಕೇಸ್. From abroad, ವಿದೇಶದಿಂದ you send lots of money ತುಂಬಾ ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೀರಿ for a shelter. ಒಂದು ಮನೆಗಾಗಿ. Hallelujah. Hallelujah. After spending the money only, ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ ನಂತರ you are knowing ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು it's a cheating. ಅದೊಂದು ನೀನು ಮೋಸಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದೀ ಎಂದು. Where is that family? ಆ ಮನೆಯವರಲ್ಲಿ, ಆ ಮನೆಯವರು Where is that family? ಈ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಯವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? The name of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ I speak divine favor upon them. ನಾನು ದೈವಿಕವಾದ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Let the good God may open his ways for you. ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Who is Preeti? ಪ್ರೀತಿ ಯಾರು? ಪ್ರೀತಿ. Who is Preeti? ಪ್ರೀತಿ ಯಾರು? ಪ್ರೀತಿ. Is there any Preeti? ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಳಗಡೆ ಅಗತ್ತು. ಹೊರತುಂಡು. ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರೀತಿ, ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರೀತಿ ಎನ್ನುವರು ಯಾರೋ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರೀತಿ. ಏ ಪ್ರೀತಿ ಯಾರು? ನೀವಾ? ಕಮ್. ಪ್ರೀತಿ ಬೇಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಉಂಟು. ಮಿಂಡಾದಿರಿಕೆ. ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರೀತಿ. ಕಮ್. ಪ್ರೀತಿ ಬೇಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಾ. ಕಮ್. ಪ್ರೀತಿ ಬೇಗ ಬಾ. Jesus. You have 3 names. ನಿಮಗೆ 3 ಹೆಸರು ಇದೆ. One is Preeti. ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ. Jesus want to set you free. Come. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫ್ರೀಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ. Hallelujah. Hallelujah. Oh my Jesus. Oh, somebody hold on this baby. ಈ ಮಗುವಿನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಮ್ಮೆ ಹಿಡೀರಿ. You pray. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. You are the one prayed last night
ನೀವು ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೀರಿ. You are the one prayed last night. ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೀರಿ. If there is a living God, ಜೀವಂತ ದೇವರು ಎನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದರೆ should call me by name. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಯಬೇಕು. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು. There is a living God. ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ. Your prayer was for your daughter. ನೀನು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಏ ಪ್ರೀತಿ. Only your cousins used to call you Preeti. ನಿಮ್ಮ ಕಸಿನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. All others used to call you with other name. ಮತ್ತುಳಿದವರು ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. But Jesus loved that name. Jesus loves that name Preeti. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Hey Preeti. ಏ ಪ್ರೀತಿ. Oh Jesus, 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 Jesus. All. ಇಡೀರಿ ಅವಳನ್ನು. Pray for her. ಆಕೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. Stretch your hand upon her. ಕೈಗಳನ್ನು ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಚಾಚಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕರಗಳನ್ನು ಚಾಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಆಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮುಖ ನೋಡಿ. Completely changed his face. Look at him. ಆಕೆಯ ಮುಖ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ. Look at the smile. ಆ ನಗು ನೋಡಿ. See? Oh, this breathing. She is under the power. Both brothers met accident. ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ This is ಆಗಿದೆ. not the first time. ಇದು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಅಲ್ಲ. More than 7 accidents. 7ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ If you ಆಗಿದೆ. remember, you can get it. ನೀವು ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು This ಬೇಗ is ನೆನಪು more than ಬರ್ತದೆ. 7 accidents. 7ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. Each accident, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ God was saving you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರೆ. Saving you and your brother. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರೆ. When your brother came for the vacation, ಬ್ರದರ್ ರಜೆಗಾಗಿ ಬರುವಾಗ he had met with an accident. ಅವರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು. Because of that accident, ಆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಿಂದ his hip was paining. ಅವರ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ನೋವು ಬಂತು. Now you can call him to Abu Dhabi. ಈಗ ಅವರು ಅಬುದಾಬಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿ Your ನೋಡಿ. brother is healed. ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. I am seeing you for the first time in my life. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. I don't know whether I am seeing you for the first time or I am seeing you for the second time. Are you coming here for the first time? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. You used to come here? ನೀವಿಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? Jesus loves you, brother. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Live for him. ಆತನಿಗಾಗಿ ಬದುಕು. Live for Jesus. ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಬದುಕು. ಏ ಪ್ರೀತಿ. Go and get the blessing from the priest. ಗುರುಗಳಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Oh, this breathing. Another one from her family. Who is that? ಅವರ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಯಾರು? Are you alone here? ಪ್ರೀತಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರಾ? Somebody knows you very closely. Who is that? ಯಾರು ಇವಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುವ ಯಾರು ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋರು ಯಾರು? I know you came alone, but someone ಇವರನ್ನು ತುಂಬಾ very ಪರಿಚಯ much related to you is here. ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾರೋ ತುಂಬಾ ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರವರು? ಬೇಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಲಿ. I am talking about a neighbor. ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು. You are the neighbor. ನೀವು ಪಕ್ಕದ ಬನ್ನಿ. Both of you come. ಇಬ್ಬರು ಬನ್ನಿ. Preeti doesn't know they are here. ಪ್ರೀತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದು. Hallelujah. Hallelujah. But the Lord knows. Hallelujah. ಆದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. Come. ಬನ್ನಿ. Oh, Jesus mighty name. Dum. They are the one. ಇವರೇ. Jesus is setting you free. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Oh, this miracle, this. Pray now. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. You pray now. ಈಗ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ.
Jeez. Yes, I know. Where is your dad? ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಎಲ್ಲಿ? He's in ICU. He is in ICU. Can you believe it? ನೀವಿದನ್ನು ನಂಬುತ್ತೀರಾ? Can you believe it? ಇದನ್ನು ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಾ? When Preeti was getting the blessing, ಪ್ರೀತಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ immediately Jesus told me, ಕೂಡಲೇ ಯೇಸು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು, one of the neighbor of Preeti ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು is here. ಅವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. Preeti was telling us, ಪ್ರೀತಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದರು, I came alone. ನಾನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆಂದು. Immediately the Lord said, ಕೂಡಲೇ ದೇವರು ಹೇಳಿದರು, no. ಇಲ್ಲ. Now the Lord is moving into the ICU ಈಗ ದೇವರು ಐಸಿಯುವಿನಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. to heal your father. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ. Jesus, thank you. Come on. Come on, ಎಲ್ಲರೂ all of you praise the Lord. All of ಎಲ್ಲರೂ you praise the ಸ್ತುತಿಸಿರಿ Lord. ಯೇಸುವೇ, All of you praise the Lord. ಎಲ್ಲರೂ ಕರೀರಿ ಯೇಸುವೇ, Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the ಜೋರಾಗಿ Lord. ಜೋರಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ ಯೇಸುವೇ, ಯೇಸುವೇ. Praise the Lord. Praise the Lord. ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿರಿ, Praise the Lord. ಸ್ತುತಿಸಿರಿ, ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ, ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. Santena loco mardene zantene zengele maura tane zentele lokomate ha 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 Jesus loves you, brother. All of you get up. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. Get up and pray. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ. Pray this prayer. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. Hallelujah. ಎಲ್ಲರೂ Hallelujah. Hallelujah. Something is happening here. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆಕೆಗಾಗಿ You ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, should pray for her. ಆಕೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. Not ready to pray. You should sit here and pray for her. Tell me that. Jesus. You are called with a special divine call. ನೀನು You ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ are hiding yourself from the Lord and moving. ದೇವರಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? Hey Jonah, come out. Jesus loves you. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. Receive it. ಬ್ರದರ್, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. I know someone here is having, you know what is this? All the time somebody is here hearing the sound in the ears. Who is that? ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಿವಿಯಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವರ ಕೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಅವರು ಯಾರು? Who is that? ಯಾರು ಅವರು? ಕಿವಿಯಿಂದ someone is here. ಯಾರು? Come here. ಬನ್ನಿ, ಈಚೆ ಬನ್ನಿ. No, another lady. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೆಂಗಸಿದ್ದಾರೆ. Another lady. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೆಂಗಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಗಸು ಎಲ್ಲ ಸಮಯ ಕಿವಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವರ ಕೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. She is the one. ಹೌದು, ಈಕೆ. You can't
hide behind the coconut tree. Come. ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಹಿಂದಗಡೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಅಡಗಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ. Jesus is revealing this. That's why. ಯೇಸು ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು How ಕರೀತಿದ್ದೀನಿ. many years you are suffering with this? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದರಿಂದ ನೆರಳುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ? 7 years. 7 ವರ್ಷ. Jesus want to sit. Oh. ಅವರನ್ನು ಹಿಡೀರಿ. Years. 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ. This dot. Oh. Who is that? Who is that? Who is that? Who is that? ಯಾರದು? Another one. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. Another one here. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. Not only this brother. ಈ ಸಹೋದರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. Someone else is here. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? Come here this side. ಈ ಬದಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಬೇಗ. Where were you? Why you are not coming up? ಯಾಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ? When Jesus calls you, ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯುವಾಗ you have to come out. ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. Hazelo korimani nelanani Zandilo de meni Hanzino vanilo boramani Kanum veshubi. She's under the power of God. Somebody hold on. Sit. ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. Jesus. They are receiving the touch of God. Take them to the priest. If son set you free, ಪುತ್ರನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೊಳಿಸಿದರೆ you are free indeed. ನೀವು ನಿಜವಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯರಾಗುವಿರಿ. Jesus sets you free. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೊಳಿಸಿದರೆ You are free indeed. ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯರಾಗುವಿರಿ. If son sets you free, ಪುತ್ರನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೊಳಿಸಿದರೆ you are free indeed. ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯರಾಗುವಿರಿ. Today son is setting you free. ಇಂದು ಪುತ್ರನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Be free indeed. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. Put your hand on the chest and pray. You are the husband. Sit with her. Put your hand on her chest and pray. ಅವರ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. She is receiving healing touch. ಆಕೆ ಸೌಖ್ಯದ ಸ್ಪರ್ಶನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Hende malomashero koko. Once Jesus set you free, you are free indeed. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ನಿಜವಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯರಾಗ್ತೀರಿ. ಕೈ ಎತ್ತು. Oh Jesus. ಓ ಯೇಸುವೇ. Look at this. Jesus is ಅವರು moving. ನೋಡಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Jesus is moving. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Oh, this is a special touch. ಇದೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಸ್ಪರ್ಶನೆ. ಈಚೆ ಬನ್ನಿ. ಬನ್ನಿ ಈಚೆ ಬನ್ನಿ. Bring them. ಅವರನ್ನು ಈಚೆ ತನ್ನಿ. You pray, Molay. What's your name? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? Pray. Something is happening here. ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ? Yes. ಹೌದು, Something is happening here. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ? Yes. ಹೌದು. Here it is. ಹೌದು. Here it is. ಇಲ್ಲಿ. Here it is. For the hip. ಅವರ Something is ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ happening. ಏನೋ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. Hello. Open your eyes. You can see
a pacemaker inside him. ನೋಡಿ ಅವರ There is a pacemaker inside him. ಅವರ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಮೇಕರ್ ಇಟ್ಟಿರುವುದು I don't ನಾನು know who ಕಾಣುತ್ತೇನೆ. is he. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವನು ಯಾರು ಎಂದು. But when I am praying, I am seeing ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. machine. ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ. Is that true? ಅದು ಸತ್ಯವಾ? ಹೌದು. 9 years. 9 ತಿಂಗಳಿಂದ 9 months. Pacemaker. ಫೇಸ್ ಮೇಕರ್ ಇದೆ. Is there inside? ಒಳಗಡೆ I'm ಇದೆ. seeing it. ನಾನು ಇದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. I'm seeing that pacemaker. Pacemaker. ಫೇಸ್ ಮೇಕರ್. Can you see that? ನೀವು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? Come. ಬಂದು ನೋಡಿ. I will teach you how to see this. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕೆಂದು. I will tell you a secret. Don't tell to anyone, okay? You will all hear what to do. Secret means I will tell you later. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ. Brother, you are healed. ಬ್ರದರ್, ನಿಮಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. Believe me, brother. ನನ್ನನ್ನು ನಂಬು. You go to the priest. ಗುರುಗಳ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. Harzelo, no, go. Someone hold that sister, okay? ಈ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಹಿಡಿಯಬೇಕು. Somebody hold on this. ಯಾರಾದರೂ ಈ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಿ, 2 ಕಾರುಗಳನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ತೆಗೆಯಬೇಕಿದೆ. KA12 ME 3559, KA19 ME 7480. ಇದು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. KA12 ME 3559, KA19 ME 7480. हिंदी है? हाँ, क्या हुआ? दर्द है, ज्यादा दर्द है. दर्द कहाँ है? इधर है उधर है? 4 साल हुआ? 2 साल हुआ? अभी प्रार्थना करेगा. Shall we all stand together? ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ. In the name of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. Don't leave him. Don't leave him now. Let him be here on stage. ಅವರು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. Because the healing process is going on. ಈಗ ಅವರ ಸೌಖ್ಯದು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. Shall we all stand together? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ. Confess this. ಇದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹೇಳಿ. Jesus is my head. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಶಿರಸ್ಸು. I am joined to the head. ನಾನು ಶಿರಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದೇನೆ. All of you say, I am joined to the head. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಶಿರಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ I ಒಂದಾಗಿದ್ದೇನೆ. am not the tail. ನಾನು ಬಾಲವಲ್ಲ. He is my head. ಆತನು ನನ್ನ ಶಿರಸ್ಸು. I will never lack anything in my life. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೊರತೆ ಇರದು. I am connected to the head. ನಾನು ತಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದೇನೆ. Each time ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ I will get the healings from the Lord. ನಾನು ದೇವರಿಂದ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ. Especially I am praying for those who are joining online. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಈಗ ಕಾಣುತ್ತಿರುವವರು. Through Divine Prayer Center Tokota YouTube channel. ಡಿವೈನ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಸೆಂಟರ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವವರಿಗಾಗಿ. Lord, in the name of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುವೇ. Lord, you touched. ಯೇಸುವೇ, ಇವರನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿರಿ. Lord, you healed them. ಅವರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿರಿ. Lord, you stretch your hand upon them. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಇವರ ಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಚಾಚಿ. Let this word of the Lord be upon them. ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ಅವರ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸಲಿ. Send your word. ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ. Your powerful touch. ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಸ್ಪರ್ಶನೆ. Many, more than thousands of people 1000ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು receiving healing touch through watching online. ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಸೌಖ್ಯದ ಸ್ಪರ್ಶನ ಈಗ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Somebody is praying for the daughter. ಯಾರೋ ಈಗ ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Another one is praying for the son. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತನ್ನ ಮಗನಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Son and daughter, they are praying for the mother and father. ಈ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಮತ್ತು ಮಗಳು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. I am seeing a sister who watches online going through very big
family issue. ಒಬ್ಬಳು ಸಹೋದರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. Your issue is very complicated. Most of your relatives want you to separate from him. ನೋಡಿ, ಇವಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಮನೆಯವರಿಂದ ಇವಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ You are ಸಮಸ್ಯೆ. in a dilemma, how to and what to, where to. ನೀನು ಒಂಟಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Jesus want to touch you and set you. ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಈಗ ಮುಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು Sister, Jesus is you. ಸಹೋದರಿ, ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. In the name of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. Another one. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು, Whenever you are coming ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೀರೋ for vacation, ರಜೆಗೆ, all the days of your vacation you are spending in the hospital for colonoscopy, endoscopy and all other treatments. ರಜೆಗಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಊರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ದಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಕೊಲೊನೋಸ್ಕೋಪಿ, ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ನೀನು ವ್ಯಯ ಮಾಡುತ್ತಿ. Nothing worked it out. ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನ ನಿನಗೆ You ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. still have the gastric issue. ಈವಾಗಲೂ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದ್ದಿ. That's tormenting your life. ಅದು ನಿನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. Jesus is healing you today, right now, right here, in the name of Jesus. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇಂದು ಈಗಲೇ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Tonight itself, ಇಂದು ರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ you will feel the difference. ನಿನಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. And you will be glorifying God. ದೇವರಿಗೆ ನೀನು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿ. Because of what God has done. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. You know, another thing what Jesus is saying. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು, Someone with an autistic child. ಒಂದು ಮಂದಬುದ್ಧಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಮಗು, Autistic child. Autism. ಆಟಿಸಂ, ಮಂದಬುದ್ಧಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಮಗು. In the name of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. Jesus stretching his hand upon that. Oh, I'm seeing that son who is under 13 years. Jesus is setting that son free. 13 ವಯಸ್ಸಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ರಾಯವಿರುವಂತ ಈ ಹುಡುಗನನ್ನು ಮಂದಬುದ್ಧಿ, hyperactivity, ತುಂಬಾ ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುವಂತ ಈ ಮಗು, in the name of Jesus, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ let there be healing. ಅವನಿಗೆ ಈಗ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. Oh, this family who is standing in the third row. ನೋಡಿ, 3ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವಂತ The ಈ person ಕುಟುಂಬ, who's holding the ಮಗನನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, they are four of them. ಅವರು 4 ಮಂದಿ. They are under the power of God now. ನೀವು ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ. Jesus says you came all the way with a great expectation. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ದೂರದಿಂದ ದೇವರಿಂದ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯ ಬಯಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು. Jesus want to set you and your family free. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. I'm seeing that God is going to use you powerfully in his hand. ನಾನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ದೇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಒಂದು ಉಪಕರಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Brother, your family, you come here. ನೀವು ಕುಟುಂಬದವರು ಒಮ್ಮೆ ಈಚೆ ಬನ್ನಿ. Your family, you come here. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಈಚೆ ಬರಲಿ. I want to bless ಬನ್ನಿ, ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಈಗ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ಈ ಅಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. You asked for the settlement for 9 years. 9
But in 9 hours, God wants to settle it. 9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. 9 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗಡೆ ದೇವರು ಇವತ್ತೇ ಅದನ್ನು ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Hallelujah. Hallelujah. 9 years. 9 ವರ್ಷ. You know what I'm saying? ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸತ್ಯವಾ? ಹೌದು. Yes. 9 years he has prayed. 9 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ When ಮಾಡ್ತಾರೆ. the time of the Lord comes, ದೇವರ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ 9 years. 9 ವರ್ಷ. The waiting of the 9 years 9 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದು will be fulfilled in 9 hours. 9 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಪೂರ್ಣವಾಗ್ತದೆ. In Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. Hallelujah. Hallelujah. Oh. Where is your phone? ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಇವರ ಫೋನ್ Check. ಫೋನ್ ಇವರ ಫೋನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಚೆ ತಾನೆ. His phone in a flight mode, I'm seeing. Why your phone in flight mode? ಫ್ಲೈಟ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಫೋನ್. One WhatsApp message need to come now. ಒಂದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಈಗ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನ ಈಚೆ ತಾನೆ. ಬ್ಯಾಗ್. That's a good news. ಅದೊಂದು ನಿಮಗೆ ಶುಭ ವಾರ್ತೆ. Switch on your phone. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ. Turn flight mode off. ಆ ಫ್ಲೈಟ್ ಮೋಡ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಆಫ್ ಮಾಡಿ. Switch on internet. Already the good news is coming. ಒಂದು ಶುಭ ವಾರ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಬಂದಿದೆ. Yes. ಹೌದು. Believe it, brother. ಅದನ್ನ ನಂಬು ಬ್ರದರ್. It's done. It's done. Come on, pray for this family. All of ಎಲ್ಲರೂ ಈ you. ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. Another one. Check shirt. Blue check. ನೀಲಿ ಚೆಕ್ ಶರ್ಟಿನವರು, ನೀಲಿ ಚೆಕ್ ಶರ್ಟ್. ಹೌದು, ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಹೌದು, ನೀವೇ ಕೈ ಎತ್ತಿ ನೀವೇ. ಹೌದು, ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. Check your WhatsApp. It's done, brother. It's done. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ದು ಕಾರ್ಯ ನೆರವೇರಿದೆ. You got notification in WhatsApp, right? ಬನ್ನಿ. Go. Better you go now to the priest. First you get that priestly blessing. Brother, it's you. ನೀವೇ. Hallelujah. Let's all pray for this brother. ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಈ ಸಹೋದರನಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. കുരിശിൽ നീ എല്ലാം ചെയ്തല്ലോ. Lord Jesus. Shall we all sing that together? ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಗೀತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಹಾಡೋಣ. ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಾ? ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ. സിലുബനി എല്ലാം ചെയ്തല്ലോ, സിലുബനി എല്ലാം കൊണ്ടില്ലേ, സിലുബനി എല്ലാം കൊടുത്തിരുവേ, ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿರುವೆ, ಇನ್ನೆನ್ನನು ನಾನು ಕೇಳಲಾರೆ, ನನ್ನೆಲ್ಲವನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು, ಇನ್ನೆನ್ನನು ನಾನು ಕೇಳಲಾರೆ, ನನ್ನೆಲ್ಲವನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು, ಇನ್ನೆನ್ನನು ನಾ ಕೇಳಲಾರೆ, ನನ್ನೆಲ್ಲವನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು, ಇನ್ನೆನ್ನನು ನಾ ಕೇಳಲಾರೆ, ನನ್ನೆಲ್ಲವನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು. ಎಲ್ಲವನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು, കുരിശിലാണ് നീ തന്നത്, കുരിശിലാണ് നീ ചെയ്തത്, കുരിശിലാണ് ഞാൻ കേട്ടത്, കുരിശിലാണ് നീ പറഞ്ഞത്, കുരിശിലാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്, കുരിശിലാണ് ഞാൻ കണ്ടത്, കുരിശിലാണ് ഞാൻ കേട്ടത്, കുരിശിലാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്, കുരിശിലാണ് നീ പറഞ്ഞത്, കുരിശിലാണ് ഞാൻ കണ്ടത്,
ക്രൂശിലാണിയൽ കേട്ടത്, ക്രൂശിലാണിയൽ അറിഞ്ഞത്, ഞാൻ ചോദിക്കില്ലേ നീ എല്ലാം നൽകിടാ ഇന്നെന്നോ ಕೇಳಲಾರೆ ನನ್ನೆಲ್ಲವನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು ಇನ್ನೆಲ್ಲವೂ ನಾ ಕೇಳಲಾರೆ ನನ್ನೆಲ್ಲವನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು. Let me pray this prayer for you ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಈಗ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. before we are going for the lunch. ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, Straight after the lunch we have mass. ಊಟ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಪರಿಶುದ್ಧ ಬಲಿ ಪೂಜೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. Till 5 today we have a session. ಇವತ್ತು 5 ಗಂಟೆಯ ತನಕ ಇದೇ ರೀತಿ ಧ್ಯಾನ Next ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. month July 26 and 27. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ 26, 27. Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಪುನಃ ಇವರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. July 26 and 27. ಜುಲೈ 26, 27. ನಾಳೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ 26, 27. ഞാൻ പറയാത്ത എന്തൊക്കെ അന്നമ്മ പറയുന്നുണ്ട്. Hallelujah. ഹന്തനോ നാനോ നല്ലനാനേ സല്ലവനു നിനಗೆ ಕೊಡುವೆನು സന്തനോ ಕೇಳಲಾರೆ ಎಲ್ಲವನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು ഒന്നും ഞാൻ ചോദിക്കില്ലേ നീ എല്ലാം നൽകിടാ ഇന്നൊന്നും ഞാൻ ചോദിക്കില്ലേ നീ എല്ലാം നൽകിടാ